का बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, पार होए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो होए, बच्चे शरण जो होए। राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, पार होए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो होए, बच्चे शरण जो होए, बच्चे शरण जो हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के चरणों में अज आपां 7 साल गुरु प्यार वाले हो गए ने। उस इंसाफ मोर्चे लई असी इस रोड दे उपर बैठे हाँ। एक मंदभागी साडी कौम दे लई दुखदायक गल है कि वो 7 साल दी जिहड़ी है इंसाफ लई जिहड़ी पुकार कर रहे हाँ, उहदे लई अज सारी ही कौम जिस समय बाइबल कला कांड होया ਉਹਦੇ शहीदा जिहड़े हन उन्हां दी याद दे विच अज बैठे हाँ ते हजे तक भी उन्हां नूं कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। सो अज आपां सुखराज सिंह जी नियामी वाले, बापू साधु सिंह ते समूही जथेबंदियां इत्थे अपने हक्कां दे लई बैठे हाँ। आओ बड़े ही प्यार दे नाल अज उस शहीदां दे लई आपां समर्पित सारे ही गुरु साहब दे अगे बैठ के उन्हां दी जिहड़ी याद है उन्होंने ताज़ा कर रहे हाँ। आओ मिलके कुछ समा बड़े ही प्यार दे नाल आप संगत ने इसे तरह ही गुरबाणी कीर्तन दे नाल जुड़े रहना है। तो परंत जिहड़ा प्रोग्राम है प्रबंधक जिहड़े ने वो सारा आप जी नूं दसणगे। बड़े ही प्यार दे नाल कुछ समा आप जी गुरबाणी कीर्तन दे नाल जुड़े रहना है। सारी ही संगत नूं बेनती है जी। वाह हे गुरु वाहे गुरु सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। सूरा सो पहचानिए, झोलर दीन के हेत, झोलर दीन हेत,
सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। गगन दमामा बाजे ओ, गगन दमामा बाजे ओ, गगन दमामा बाजे ओ, पर निशान का मांड्यो सूरमा, खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझने को दाओ, अब जूझने को अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। झोलर दीन के, झोलर दीन के हे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे। कबहू न छाड़ खेत, कबहू न छाड़ खेत, कबहू न छाड़ खेत, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। पम गम पम गम पम गम धा धा पा मगर धगर सनि सधरि दानि दानि सा सा, पम गम धनि सा 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 नि नि सा सा नि नि सा सा नि नि सा सा नि 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 दा 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 पा। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे। गगरे सनि सा सा सनि सा सा नि दा पा, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे। कबहू न छाड़ खेत, कबहू न छाड़ खेत, कबहू न छाड़ खेत, कबहू न छाड़ खेत, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। झोलर दीन के हेत,
जो लरै दीन के हेत सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो सूरा सो सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हेत। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वसता के, आत्म जिने सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म रंग गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये आत्म रंग, गाये आत्म रंग। सरनी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग। सरनी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग। आत्म जिने सगल वसता के, आत्म जिने सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जन के चरण वसै मेरे हियर, संग पुनीता देही। जाके चरण वसै मेरे हियर, संग पुनीता देही।
की तूड़ देहो कृपा निध, नानक कै सुख एही। जन की तूड़ देहो कृपा निध, नानक कै सुख एही। नानक कै सुख एही, नानक कै सुख एही। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वसुता को, आत्म जिने सगल वसुता को। जाका सतगुर पूरा, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। 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 देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मनते कब हूँ न डरो। देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मनते कब हूँ न डरो। न डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय करे अपनी जीत करो। न डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय करे अपनी जीत करो। हर सिखो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उतरो। हर सिखो अपने ही मन को, गुण ही उतरो। एह लालच हो गुण तो उतरो, एह लालच हो गुण को उतरो। हर सिखो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उतरो। हर सिखो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण उतरो। कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सूरा। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। सो कहियत है सूरा। डगमग शाड रे, डगमग शाड रे, शाड रे मन बोरा। शाड रे मन बोरा। डगमग शाड रे, डगमग शाड रे। डगमग शाड रे, डगमग शाड रे, डगमग शाड रे, डगमग शाड रे।
छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ संदोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे। परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे, मन रे साडो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे। सूर ते सन्मुख रन ते डर पे सती के साचे भांडे। सूर के सन्मुख रन ते डर पे सती के साचे पांडे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ संदोरा, छाड़ रे मन बोरा, मन बोरा, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, बोरा, छाड़ रे मन बोरा। काम क्रोध माया के लीने यावत जगत बेगूता। काम क्रोध माया के लीने यावत जगत बेगूता। राजा राम न छोड़ो सगले ऊंचते ऊंचा। कह कबीर राजा राम न छोड़ो सगले ऊंचते ऊंचा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ संदोरा, छाड़ रे मन बोरा।
छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, 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 छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, डगमग छाड़ रे, छाड़ रे मन बोरा, 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 डगमग छाड़ रे, छाड़ रे मन बोरा। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਏ। ਬੇਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਸ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं बेनती करा भाई गुरप्रेम सिंह जी लखा रोडिया वाले, उन्होंने जत्था एक शब्द की हाजरी भरेगा। सो मैं बेनती करदिया सारे ही बुलारियां नूं, ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कि समय का जरूर ख्याल रखियो। जिन्ना समा किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समाप्ति करनी ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी होगी, क्योंकि साडी मजबूरी है। साडा नहीं जी करदा किसी ਨੂੰ ना बुलाया जाए। सारे जिन्ने आए हो ਤੁਹਾਡਾ कदम कदम ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ सिर मत्थे है। ये सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ लड़ाई है, सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ मोर्चा है। इत्थे एक दो एक चढ़ांदियां कौन जाना मेरा नाओ जियो। तुसीं सारे सत्कारयोग हो, पर समा जिहड़ा इजाजत नहीं दिंदा। जिन्ना किसी दा समा, मैं बेनती करा भाई गुरप्रेम सिंह जी रोडियां वाले जत्था सिर्फ एक शब्द की हाजरी 5 मिनटां दे विच समाप्ति करनगे हाजरी भर के। उन्हां तों बाद मैं बेनती करा ढाडी जत्था भाई साहब भाई बिकर सिंह जी कड़ाका, वो 10-12 मिनटां वास्ते सिर्फ 2 कविता मैं बेनती करांगा कि बहुता हो लंबा चौड़ा ना जान के 2 कविता दे नालों हाजरी भरनगे, क्योंकि समा बड़ा सीमित है। 5 मिनट वास्ते जत्था कीर्तन की हाजरी, उस तो बाद 10-12 मिनट वास्ते भाई बिकर सिंह जी कड़ाका। वाहिगुरू जी वाहिगुरू
वाहिगुरू जी वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। एक बेनती मैं वीरां नूं करदे मीडिया वालियां नूं भी अपने कैमरे सेट करके जरूर बैठ जाओ, क्योंकि तुहाडी सारी दीवार ही बन गई, पीछे कुछ भी नहीं नजर आना। बेनती है प्लीज। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत, लर दीन के हेत जाता प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत, लर दीन के हेत सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत, जो लर दीन के हेत, लर दीन के हेत जो लर दीन के हेत सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत, लर दीन के हेत। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वसता के जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा। जो लर दीन के हेत, जो लर दीन के हेत सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत, लर दीन के हेत। जन के चरण वस में रही रे संग पनीता देही, संग पनीता देही। आत्म जिने सगल वसता के जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, गाइए आत्म रंग, गाइए आत्म रंग। शरणी पावन नाम ते आवण, सहज समावण संग, सहज समावण संग। सो कहियत है सूरा, 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 है सूरा। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा,
जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जान के तारे न बस में रही रे, संग पनीता देही, संग पनीता देही। जान की तूर देव कृपा निध, नानक कै सुख एही, नानक कै सुख एही, नानक कै सुख एही, नानक कै सुख एही, नानक कै सुख एही। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, 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 सो कहियत है सूरा। आओ गुरु की संगत इतनी की कीर्तन की हाजरी प्रवान करनी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी सच्चे पातशाह जी का करोड़ वार धन्यवाद, जिन्हों ने अपनी गोद अंदर बिठा करके हाजरी भवाई है। समुची संगत का धन्यवाद, मीडिया वाले वीरां का धन्यवाद, विशेष तौर पर धन्यवाद मेरे वड्डे वीर भाई कुलदीप सिंह जी साउंड वाले, जिहड़ा दिल दी गहराइयां तो प्यार करते हैं। सिख कौम के महान शहीद भाई कृष्ण भगवान सिंह जी, भाई गुरजीत सिंह जी, दोनों ही परिवारों के चरणों में मैं नमस्कार करदा। बहुत वड्डी सिख कौम वास्ते जिहड़ी शहादत हुई है, शहीदी का जाम पी के गए ने, उन्होंने सुपुत्र मेरे वड्डे वीर भाई सुखराज सिंह जी, सारियां दा दिल दीयां गहराइयां तो धन्नवाद है। सारे अदब सत्कार करते ने। आओ हुण मिले हुए समय की समाप्ति है, होइयां भुल्लां दी खिमा, पहले सतगुरु तो खिमा, बाद विच आप गुरु की संगत तो खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करा ढाडी जत्था भाई बिकर सिंह जी कड़ाका, 10 मिनट का उन्होंने समय, उन्होंने बेनती है कि अपने समय के विच समाप्ति करो। उस तो बाद ढाडी जत्था भाई गुरभाग सिंह जी मरूड़ वो पहुंचे, उन्होंने भी समा मगर साडे कोले बहुत ही सत्कारयोग साडे जिहड़े बुलारे पहुंचे हुए आ। कुंवर विजय प्रताप सिंह जी साडे कोले पहुंचे आ, भाई सतराम सिंह जी खंडा साडे कोले पहुंच चुके हैं, भाई नारायण सिंह जी चौड़ा पहुंच चुके हैं, होर बहुत काम दियां जो सत्कारयोग शख्सियतां, भाई बलदेव सिंह जी चुंग मैंबर SGPC भी पहुंचे, उन्होंने जी आया। सो मैं बेनती करा भाई बिकर सिंह जी कड़ाका ढाडी जत्था 10-12 मिनट वास्ते हाजिरी भरनगे। सो बुलारियां नूं बार-बार हिदायत है कि समय का जरूर ख्याल रखा जाए, सारे अपने समय दे विच सीमित रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती मैं मेरे मीडिया वाले वीरां नूं फेर करूंगा कि भी एक बारी कैमरे सैट कर लो तुसीं, उस तो बाद प्लीज बैठने की कृपालता करो। पिछे कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि एक अपनी कांधी बन गई आगे जी। वाहिगुरू जोगो जोग टल भगत वत्सल ज्योति स्वरूप, चवर तख्त छत्र दे मालक, कलयुग दे जहाज, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी गोद विच विराजमान साडे महान शहीद कृष्ण भगवान सिंह गुरजीत सिंह जी, उन्हां दे 7वें शहीदी समागम विच पंजाब तो आई संगत
आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गल करते हैं, जो भी सरकार दिल्ली दे तख्त ते आई उन्हें सिखां उत्ते जुल्म कमाया। मैं 12 मिनट तो भी घट समा लावा क्योंकि साडे कोले साडे नालों भी बहुत वड्डे वड्डे सत्कारयोग पंजाब दे ते सिख धर्म दे दर्दी पहुंचे, उन्हां दीयां विचारां सुणांगे। आओ साडे उत्ते जहांगीर सरकार ने भी जुल्म ढाए, साडे उत्ते जहान खान सरकार ने भी जुल्म ढाए, साडे उत्ते औरंगजेब ने भी जुल्म ढाए, साडे उत्ते फरकशीर बादशाह ने जुल्म ढाए, साडे उत्ते सो जगरिया खान ने जुल्म ढाए, साडे उत्ते मन्नू ने जुल्म ढाए, साडे उत्ते अंग्रेजां ने जुल्म ढाए। बड़े जुल्म सहंदिया ऐ सिख कौम गुरु नानक दे परिवार जेड़े ओ चढ़दी कला दे विच रहे। समा लंघदा गया, सानू पर दुख उदों घट आया जदों साडियां ने जुल्म ढाए, उदों सानू बड़ा दुख आया। 1947 विच जे असीं आपदा घर लै जांदे, आपदा देश लै जांदे, साडे नाल इह कुछ ना हुंदा। प्यारे खालसा जी, उस तो बाद अंग्रेजां ने भी सिखां उत्ते बड़े जुल्म ढाए। अंग्रेजां तो बाद इंदिरा गांधी ने 84 विच साडे उत्ते बड़े जुल्म ढाए। इंदिरा गांधी ਇਹ सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਿਆ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ इंदिरा सरकार ने। उस तो अगे की होया प्यारे खालसा जी, साडे नौजवान पंजाब चों इस दर्द नूं लैके उठदे हैं, भावें वो गुरदेव सिंह काऊ के होण, भावें वो बरियाम सिंह खप्पियां वाली होवे, भावें वो कोई भी सूरमा होवे, जदों गुरु ग्रंथ साहब दे काल तख्त साहब दे दर्द नूं लैके उठदे हैं, उस तो बाद सच बोलण वालियां दे गोलियां मार मार के मारिया गया। उस तो अगे बादल सरकार आई है, इन्हें मोगे कालज विच मुंडे मरवाए गोलियां चला के। वो असी जी पंथक सरकार है, इन्हें 5 प्यारियां नूं डिसमिस कीता। साडे विच बैठे ने भाई खड्डा जी। सो उत्तों ए जेड़ी सरकार पंथक वजदी है। प्यारे खालसा जी, इन्हां ने 328 गुरु ग्रंथ साहब गायब कीते, पर वो असी जी पंथ सरकार है। बड़े दुख दियां बातां है प्यारे खालसा जी। फिर जे बंदी जेड़े है 27 साल हो गए, उन्हां नूं परौल नहीं, उन्हां दी रिहाई नहीं, ते ओ बलात्कारी बाबे नूं बात परौल ओदे उत्ते 90 लाख दे इश्तिहार छपा के कहंदे जी असीं फकरे कौम है। ओदी मदद करदियां, ओनू माफ करदियां, काल तख्त दे जथेदारां नूं रिमोट बना के वरतदियां ये कहंदे जी असीं पंथक हुंदे हैं। बड़े दुख दी बात है जी। आओ इस झूठे साध नूं शह दे के गुरु ग्रंथ साहब जी नूं बुरज जवार सिंगारे तो चोरी चुकवाया गया, उस तो बाद बेअदबी करवाई गई है। सानू अज तक इंसाफ नहीं मिलिया। जदों भी इंसाफ उत्ते कोट कपूरा बेबल कला ये संगतां ने धरने लाए, इंसाफ मंगया ते इस हिल्टर दी याद आ गई। जदों इनू डवैर दी याद आई, बादल प्रकाश किया नू गृह मंत्री सुखबीर है ते इन्हां ने आर्डर दिता, पर सानू डवैर ते दुख बड़ा थोड़ा, वो सानू आलदियां ते दुख बड़ा। नीलियां पग्गां दस्तारां सजा के इन्हां ने साडी संगत ते गोली चलवाती। इन्हां नू किते डवैर याद आ गया। प्यारे खालसा जी, अजे तक इंसाफ नहीं मिलिया। आओ मैं एक कविता दे नाल ही समाप्ति करांगा। जो भी बाबर तो लैके मोदी तक जेड़ी सरकार आई, उन्हें साडे ते ढिल नहीं गुजारी, जुल्म उन्हें कीते।
गुरुद्वारे उन्हें ढाए, बच्चे साडे मारे जलील कीता, जेलों विच साड़िया, चरखड़ियां ते चाड़े, आरियां नाल चीरे गए। जो होया इतिहास गवाए, इतिहास तो ये मुकर नहीं सकते। हो सकता है कि 84 तो बाद जेड़े पुलिस वालियां ने झूठे मुकाबले च मुंडे मरवाए, उन्हां दा इतिहास शायद ना मिले, क्योंकि घरों चक्या मार देना, कोई ओदा कागजां च कार्रवाई नहीं। ओ इतिहास भावें छुप गया होवे ते नहीं। अज आओ ढाडी जथे तो सुनते हैं, नधड़क ढाडी जथा, बिकर सिंह कड़ाका, साथी चन्ना बगराड़ी, सुखराज झोरड़, सरंगी मास्टर डोड बांदरे हो बयान कर दे भाई। मोदी ते तक जो सरकार आईया, बाबर तोला मोदी दे तक जो सरकार आईया, जुल्म सिखा के सबने ढाए, जिंदा इतिहास गवाइया, जुल्म सिखा के सबने ढाए, जिंदा इतिहास गवाइया। सिख सब दा भला न मंगदे, सिख सब दा भला न मंगदे, करदे रहन अरदासां, सरकारां ने सिख इन्ने मारे, गिणिया जान ना लाशां, सरकारां ने सिख इन्ने मारे, गिणिया जान ना लाशां। सिख धर्म नूं खत्म करन लई, सिख धर्म नूं खत्म करन लई बहुत ताकतां लाइयां, जुल्म सिखा ते सब ने ढाए, जिंदा इतिहास गवाइया, जुल्म सिखा ते सब ने ढाए, जिंदा इतिहास गवाइया। मनु चक्रिए औरंगजेब जालम है जहांगीरी, शिकार सिखा दा रहे खेड दे, सिख न मुके अखीरी हो, शिकार सिखा दा रहे खेड दे, सिख न मुके अखीरी। अज वेख लो सब मुल्कां विच, अज वेख लो सब मुल्कां विच, सिखा तुमा पाइयां, जुल्म सिखा ते सब ने ढाए, जिंदा इतिहास गवाइया, जुल्म सिखा ते सब ने ढाए, जिंदा इतिहास गवाइया। हरमंदिर साहिब ते इंदिरा गांधी हो, हरमंदिर साहिब ते इंदिरा गांधी जालिम कहर गुजारा, हजारा बच्चे बुड्ढे मारे, अकाल तख्त नू सारा, हजारा बच्चे बुड्ढे मारे, अकाल तख्त नू सारा। पुत सिखा दे मार मार के, पुत सिखा दे मार मार के, पुलिस ने शक्का मिटाइया, जुल्म सिखा ते सब ने ढाए, जिंदा इतिहास गवाइया, जुल्म सिखा ते
सब ने ढाए जिंदा ते आस गवाइयां दरबार ते बरनाले बेअंत ने को सिख मुकाए नरक धारी ने सत बादला 16 सिंह मुरवाए नरक धारी नू सत बादला 16 सिंह मुरवाए गुरु साहब दे अंग पाड़ के गुरु साहब दे अंग पाड़ के बादला हत्ता मकाइयां जुल्म सिखा ते सब ने ढाए जिंदा ते आस गवाइयां जुल्म सिखा ते सब ने ढाए जिंदा ते आस गवाइयां ओ हद बन्ने सब लंघ गया मोदी ताले कानून बनाउंदा पंजाब सिखा तो खो के छड्डू रोज ही रंग वटाउंदा पंजाब सिखा तो खो के छड्डू रोज ही रंग वटाउंदा ओ फिक्र कड़ा के हक नहीं मिलना फिक्र कड़ा के हक नहीं मिलता बंदियां जाने जुदाइयां जुल्म सिखा ते सब ने ढाए जिंदा ते आस गवाइयां ओ जुल्म सिखा ते सब ने ढाए जिंदा ते आस गवाइयां जिंदा इतिहास गवाइयां जिंदा ते आस गवाइयां जिवें जिवें जुल्म अपने उत्ते होए आपां सबर दा प्याला पी के देर कटदे रहे जदों जदों जुल्मां दे दौरान कोई भी पंजाब च उठ के सच बोलिया ओनू गोलियां मार दित्तियां गईयां ओनू जेड़ियां च साड़िया गया ओनू जलील किया गया ओदा घर ढाया गया अपने विच एक MLA साहब भी अज आए बड़ी खुशी की गल है जदों उन्हां दे विचार सुणदे बड़ा मन खुश हुंदा है प्यारे खालसा जी इन्हां नूं भी संविधान विच बोलण नहीं दिता जांदा सिमरजीत सिंह मान ते मुसलमान साडे जिन्ने मंत्री है उन्हां नूं कदे भी विधान विच जां उस सभा विच नहीं टाइम दिता जाला बोलण दा क्योंकि सच बोलणगे नवीं नवीं खबर एक घूम रही है कि भारत सरकार मोदी ने कनेडा नूं बेनती कीती है भी जेड़े अपना घर मंगण दे संबंध च कनेडा च वोटां पाउंदे आ ये सारे अतवादी आ इन्हां नूं डिसमिस कर दिओ इत्थे वोटां ना पैण दित्तियां जाण जे गल पंजाब दी MLA साडे प्रताप जी करदे ये भी अतवादी है जे लखा सिधाणा करदा वो भी अतवादी है जे सिमरजीत सिंह मान करदा है वो भी अतवादी है भावें मांझी ते टपाड़ी होवे भावें कोई कड़ाका ते पटाका होए जिहने सच दी गल कीती है पंजाब उत्ते जुल्मां दी इस चिट्ठे नूं लोकां विच पहुंचाया गया है ओनू पहली गल ये सरकार बख्शदी नहीं जे बहुता समा नहीं फिर जेलां विच साड़दी है सारे पंजाब नूं जागना पैना है सारे पंजाब नूं अंमृत छक के सिंह सजना पैना है ये सुत्तियां गुजारा नहीं जी होना आओ मैं अपना टाइम जिन्ना क बचिया अगले बुलारियां लई छड्डदा आओ दास केवां दा जाजक है दास दा नंबर है 98 145 99 976 सेवा दा मौका बख्शी रखा करो सानू प्रचार दी बड़ी लोड़ है क्योंकि सच बोलण वेले मैं आप जी दे जोड़े झाड़दिया 83 तो 78 तो लैके अज तक जिथे के 11 CRP बरेर गल्लां सटेन गल्लां बीड़ के खड़ी हुंदी सी दास ने उत्थे भी तुहाडे जोड़े झाड़े है ते अज तां साडे मुंडे जो प्रशासन है बड़ा वधिया प्रशासन मैं कहांगा इन्हां दे वस चों गल्लां बाहर है जदों करवाया जांदा है इन्हां दी मजबूरी आओ मीडिया दा साउंड वाले सज्जनां दा भाई सुखराज जी भाई साधु जी जिन्हां ने किड्डी वड्डी सो ये देण दित्ती साडे पंथ नूं कौम नूं अपने पुत्तां दी उन्हां तो भलियारे कुर्बान जाना संगतां नूं जी आया जी फतेह बुलाइए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद मैं बेनती करा अगला बुलारा ढाडी गुरभाग सिंह जी मरूड़ उन्हां दा जत्था 10-12 मिनट वास्ते हाजरी भरेगा
ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕੰਧਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕ ਹਰਾਜ ਬੈਰਕਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈਰਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈਰਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਲਖਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, 5,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰੋੜ 10-12 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਪਾਲਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 7.5 ਸਾਲ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਕਿਹਾ। ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿਬੜਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਆਓ ਕਿਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਡਿੱਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 92 MLA ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ IG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂ ਕਰਦੇ।
वार वार विरोधियां चाल चली वार वार सिख कौम ते वार होया हो कदे साडी किरपान ते रोक लगी हो कदे साडी दस्तार ते वार होया हो कदे सुख मनी साहिब ते वार होया हो कदे आसदी वार ते वार होया हो जिठो लेंदी है रोशनी कुल दुनिया हो उस रोशना मुनार ते वार होया उस रोशना मुनार ते वार होया होनी सबर हुंदा सरकारें होगियां तरीका लंबियां होर ना सबर हुंदा सरकारें होगियां तरीका लंबियां क्यों नहीं हुंदा हल पुछदे मरूड़ जी की लइयां पाबंदियां क्यों ना हुंदा हल पुछदे मरूड़ जी के सच की कमियां रही जन लगे ही सरकार दी उठू कोई करदी उठू कोई करदी मान सरकार इंसाफ चाहिदा होई दो बेअदबी मान सरकार इंसाफ चाहिदा होई दो बेअदबी मान सरकार इंसाफ चाहिदा होई दो बेअदबी इंसाफ चाहिए इंसाफ मंगण वास्ते बैठे आ इत्थे साडे कोले स्पीकर साहब आए ने कुलतार सिंह सिंधमा कुलवंत सिंह पंडोरी विजय कंवर प्रताप सिंह सरकार दा वड्डा हिस्सा अज साडे विच बैठा है पर असी कविता दे राही ये पुछण दा यतन कीता केसां च किहड़ियां कमियां ने ਜਿਹੜੇ दुष्ट जेलां विच अज भी जा नहीं रहे पर हुण गल हीलियां तो लंघ चुकी है गल हुण साडे सबर तो लंघ चुकी है गल साडे सिदक तो लंघ चुकी है गल साडे हौसले तो लंघ चुकी है जिथे इन्हां दुष्टां ने गलियां च गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग खिलारे होण साडी कौम दे नौजवान शहीद कीते होण बहुत सारियां ते तसद्दुद करके गोलियां मार के तुरन तो भी बेजबर कीते होण अज उन्हां दा इंसाफ मंगदियां तरले करदियां 7 साल बीत चुके आ इस करके 328 ਸਰੂਪ श्रोमणी कमेटी ने नरादरी कर दित्ती है इधरों नानकसर वाले टैची च ਸਰੂਪ पा के कदे एयरपोर्ट ते फड़े जांदे आ साडे दुश्मन ने नरादरी कीती सानू दुख होया पर जिद्दे साडे आपदियां ने कीती साडे हंझू ढिकने शुरू हो गए क्योंकि इन्हां ने ਸਰੂਪ टैचियां च पाउणे शुरू कर दित्ते आ कौम ए तुहानू जागना पैना ए 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ जे हिसाब लैण वास्ते ओ कौम दे महान योधे भाई सुखजीत सिंह खोसा आ साडे दरमियान बैठे परमजीत सिंह अकाली इन्हां ने धरना लाया इन्हां ने गल करनी चाहिए कित्थे गए ने इन्हां नू कुੱਟਿਆ गया इन्हां ते झूठे केस पा के जेलां
ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਬਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਗਾਟਾ ਝਟਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਬੜਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇਲਾਂ ਜੁਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਕਿ ਉੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਟੈਂਟ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 5000 ਰੁਪਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਜਥੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਥਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਨੌ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੰਗਾ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, मीठे को कौड़ा कहे कड़वे को मीठा, राते की निंदा करे ऐसा कल मैं डीठा। जे असी राज भाग दी परिभाषा देनी होवे ते 2 तरह दे राज भाग दसे जा सकते ने। एक ओ जिन्हों असी सतयुगी राज कह सकते हैं और एक ओ जिन्हों असी कलयुगी राज कह सकते हैं। सतयुगी राज ओ जिथे धीआं दी बेपती नहीं कीती जाती। सतयुगी राज ओनू कहंदे ने जिथे किसे दी इष्ट दी बेदबी नहीं कीती जाती, जिथे किसे दा कतलेआम नहीं हुंदा, जिथे किसे दे नाल बेइंसाफी नहीं हुंदी, जिथे इंसाफ दे नाल देरी नहीं कीती जाती, उस राज नूं सतयुगी राज कहंदे आ। और खालसे ने 2 वारी वो राज करके दिखाया है। पर साडी बदकिस्मती ये है कि अज असी उस हुकूमत दे गुलाम आ जिन्नू जे असी कलयुगी राज कह दईए ते ये स्टेटमेंट कोई गलत नहीं होएगी, क्योंकि गुरबाणी दा तां फरमान है कि नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किलबिख नासं प्राप्तं धर्म लखियन। नानक जे सुप्रसन्न माधवे, जे हुकूमत भी अपने आप को सच्ची अखवाना चाहती है फिर इंसाफ दे विच देरी ना करे। बस एक बेनती कह के मैं फतेह बुलानी है। देखो जदों भी समाज दे विच शांति बहाल करनी होवे ना, तुसी देखो एक मनुख दूजे दा कतल कर दवे, एक मनुख ने किसे दा कतल कर दिता ते ओदे ते धारा 302 लगदी है। क्यों लगदी है? इस करके भी जे किते सख्त कार्रवाई ना कीती गई, जे इनू मौत दी सजा जां उम्र कैद दी सजा ना दित्ती गई ते
ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਡਾਕੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ अब रंजो गम सहते हुए शर्म सी आती है इस वतन को वहते कहते हुए। असी तो अपने गुरु का हुक्म मनना है कि गुर की निंदा सुने ना कान, भेट करो तिस संग कृपान। इन्नियां मेरियां बेनतियां प्रवान करिए। पंथ इस गल ते जोर दवे कि असी ये जिहड़ा कानून बनिया इह भी हफ्ते बाद कोई जमानत ते आ जावे। जे प्रतख गुरां की देह कहने आ ते जिवें देह नूं कतल कीता जावे, शहीद कीता जावे, कतल करन वाले ते कार्रवाई बनदी आ, फिर प्रतख गुरां की देह दी बेदबी करन वाले ते भी ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮਤ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਠੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਬੜੀ ਖਾਨਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਬੜੀ ਖਾਨਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਬੜੀ ਖਾਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਪੜਪੋਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਗਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੜਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੰਘੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਹੁਣ ਕੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਊਗਾ। 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ, ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹਟ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੋ ਜੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1966 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, SSLA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਪੂਰੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋਈ ਕੌਮ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਬੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਏ ਕਿ ਟੈਂਟ ਪੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਫੜ ਕੇ? ਕੀ ਢੀਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਰਨ ਕੀ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 395 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, 40 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਮਤ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਾਸਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਮ ਬੇਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਂ,
बेशक अलग अलग थावां ते लड़ रहे होइए, पर एक जरनैल एक कमांड हेठ जदों तक इकट्ठे नहीं हुंदे सानू इंसाफ नहीं मिल सकदा, नहीं मिलिया। और इस अदालत च बंदे बिरख हो गए, फैसला उडीकदियां बिरध हो गए। सो ये अदालत मनुखी अदालत सिखां दी 553 सालां तो दुश्मनिया। पहले दिन तो सानू बाबरां जाबरां दे नाल बाह साडा पिया, ते ओही बाबरां जाबरां दी रूह अज भी हुक्मरानां दे अंदर बोल रही है। तीन सरकारां बदल चुकियां। मेरा परसों चौथी लेख छपिया सी, चिट्टा इधर मिलदा है, सो अज चिट्टा खेतां खलियाणां च मिलण लग पिया। सो गवर्नमेंट जिहड़ी है उस नूं अपने यतन बहुत तेज करने पैणगे, क्योंकि पहलियां सरकारां दे बीजे होए कंडे चुगण नूं बहुत समा लग रहा है, लगदा भी है। पर नीयत साफ होवे तां कुछ ना कुछ जरूर हो सकदा है। कुछ चंगे कारज होए ने, देखण वाले सोचण वाले विजनरी बंदे देख भी रहे ने, परख भी रहे ने। सो इन्हां नूं सच्चे पातशाह मैं तां इह कहनी तौफीक देवे, हिम्मत देवे कि पहले बीजे होए कंडे जिहड़े आ ओह छेती चुग सकण, क्योंकि पहला गंद इन्ना पिया होया है कि इन्हां दा झाड़ू जिहड़ा है उस नूं इस कदर साफ नहीं कर रहा, नहीं कर सकिया। साडे गुरु दी बेअदबी साडे लई प्रमुख है। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सिक्ख्या दे नाल, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ श्री गुरु ग्रंथ साहब ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਰੋਸ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ सिख कौम दे नाल अपनी हमदर्दी सांझी कीती है। देशां प्रदेशां विच हो रहा है, पर पंजाब विच इस कदर एक परिवार ने वंडियां पाईयां होईयां ने कि सारी सिख कौम एक झंडे दे थल्ले इकट्ठी नहीं है। सानू जदों तक असीं इकट्ठे नहीं हुंदे, सानू इन्हां बच्चियां दा, इन्हां शहीदां दा भी जिन्हां ने बेअदबी कांड दी खातर अपनियां जानां कुर्बान कीतियां, सानू उदों तक इंसाफ नहीं मिल सकदा जदों तक असीं लकड़ियां वांग खिंडे रवांगे, एक बंडल नहीं बनते। सो मैं सारे ही अपने गुरसिख वीरां भैणां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगे नतमस्तक हुंदियां ये बेनती करदी हां कि हर एक बंदा आपो अपनी जिम्मेवारी संभाले, लेखक लिखण, प्रचारक प्रचार करन, सिख संगतां अपने हुक्म नूं, गुरु दे हुक्म नूं मन्नण, तां ही साडा कुछ बन सकदा है। इन्ने शब्द प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलवंत कौर जी, माई भागो ब्रिगेड। मैं बेनती करा कि इस तो बाद साडे कोले सरकार दे नुमाइंदे पहुंचे हुए आ, असीं सारिआं ने उन्हां दी भी गल बड़े ध्यान नाल सुणनी है, क्योंकि जिहड़ा पंथ दा मसला है पिछले कई महीनों तो आप देख लिया ना, तो छड्ड के कि भाई चलो कोई फैसला होगा, पर ऐतकी बार पंथ ने कुछ सोचा कि जे सरकार कोई फैसला नहीं लेंदी तो अगला कोई बड़ा फैसला पंथ लै सकता है। सो सरकार भी पहुंची, आप उन्हां दे भी विचार सुनने हैं। मैं पहला बेनती करा कुंवर विजय प्रताप सिंह जी वो संगतां नूं संबोधन होणगे, ते पिंड ढपाली तो मेरे नगर तो संगत आई है एक बस लैके, पिंड नगर ढपाली की संगत का बहुत धन्यवाद। गोल्डी सिंह गुदारा ब्लाक प्रधान संगत पंजाब किसान यूनियन तो पहुंचने का बहुत धन्यवाद। भाई समनदीप सिंह, भाई अरविंदर सिंह जी पहुंचे, कुंवर विजय प्रताप सिंह जी नाल पहुंचे, उन्होंने जियो आया। मैं बेनती करा कुंवर विजय प्रताप सिंह जी आप संगतां नाल संबोधन होणगे। बेनती है संगत नूं कि जिथे जिथे जगह मिलती है बैठने की खेचड़ा करो। मीडिया वाले वीरां नूं बेनती है कि तुसीं भी बैठने की कोशिश करो, क्योंकि पिछले पासे संगत नूं दिख नहीं रहा कुछ। जुगो जुगो अटल पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी हरजरी दे विच विराजमान गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी फतह साझी करते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतह। साध संगत जी आज 14 अक्टूबर हो गया, 7 साल पूरे हो गए। वैसे 1 जून नूं बेअदबियां दे 7 साल पूरे होए सी। आज गोली कांड दे भी
7 साल पूरे हो गए। 7 साल पहला 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ आज इत्थे खूनी खेड खेडिया जा रहा सी ते वो कौन सीगे? वो जनरल डायर। डायर नूं भेजिया किसने सी? माइकल ओडायर। जालियांवाला बाग दे विच जो खूनी खेल होया सी, माइकल ओडायर दे हुक्म ते जनरल डायर ने वो खेलिया सी। तुसी देखोगे भाई कृष्ण भगवान सिंह जी, गुरजीत सिंह जी ये शहीद हो गए हजारां दी संख्या दे विच। कोटकपूरा दे विच, बहबल कलां दे विच सिंह फट्टर हुए। इंजूरी इन्नी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोगों नूं जख्मी किया गया। किसने किया जी? लाहौर दी फौज नहीं आई सी, वो फौज पंजाब दी सीगी जी। एक पंजाब उधर भी है, एक पंजाब इधर भी है। उधर दे हुक्मरान सीगे, उन्होंने की कहा, मेरे को अखबारां दी कटिंग है, सारा कुछ है कि ISI दा हाथ है जी। ये ISI लाहौर तो नहीं आई सीगी जी, ये ISI इसे पंजाब दी ISI सी। और जो हुक्मरान सीगे उन्हां दी अपनी ISI सीगी। हुण तुसी देखो जदों 7 साल पूरे हो गए, पिछले साल जदों मैं इस समागम दे विच आया सी, पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच समागम होया सी। तुसी कहा मैनू कि 2 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी करो, अपने विचार सांझी करो। मैं कहा कि मैनू क्षमा करो, मैं विचार कोई सांझी नहीं की। उदों मेरे मन दे विच कुछ सीगा कि जदों अगली बारी 2022 दे विच आवांगे, इंसाफ नू यकीनी बना के आवांगे, फिर मैनू विचार सांझी करन दी लोड़ नहीं पवेगी। तुसी आप विचार सांझी करोगे, मैं बह के सुनांगा। इस जज्बे दे नाल मैं उठों गया सी मत्था टेक के। लेकिन आज मैं तुहाडे दरबार दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हुजूरी दे विच खाली हाथ आया हां जी। मैं खिमा दा याचक हां, खिमा दा याचक हां, खाली हाथ आ जाया हां तुहाडे कोल। आज तो बाद और हुण तो बाद तुहानू कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इंसाफ दिलावांगा जी, तुहानू इंसाफ दिलावांगे। 7 साल पूरे हो चुके ने। जेकर कोई तुहानू बोलदा है कि मैं इंसाफ दिलावांगा, वो तुहानू गुमराह करन दा प्रयास करूगा, अपने आप दे नाल धोखा करूगा ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल छल कपट करूगा। इस करके हुण ये अध्याय आज तो बाद बंद हुंदा है जी। आज तो बाद ये अध्याय ये चैप्टर बंद हुंदा है। मैं जो इस्तीफा दिता सी, एक परिवार ने खुशी मनाई सी। उन्हां दे 2-3 चैनल सीगे, चैनलों के उत्ते काफी कुछ आया। किसी ने कहा कि मानहानि का दावा करो, किसी ने कहा कुछ करो, किसी ने कहा कुछ करो। मैं कहा कि नहीं, मैं भी इस्तीफा देने तो बाद 13 अप्रैल बैसाखी का दिन सी। बैसाखी के दिन मैं फेसबुक ते एक पोस्ट साझी की थी। सुनन वाली गल है। और आज तुसी मैनू ये नहीं बोलना कि हाँ जी शॉर्ट करो जी, ब्रीफ करो जी, सुन लो और आज फैसला करके जाओ, इतों इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो अपने वकील साहिबाना भी बुलाया हाँ, कागज दे नाल सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है। वड्डे वकील साहब आने सीगे, हाई कोर्ट दे विच उन्हां दा केस सीगा, इस करके नहीं आए, जूनियर वकील आए ने। आज एक एक चीज तुहाडे सामने रखना है और इत्थे फैसला करके जाओ। मैं 13 अप्रैल नूं अपने फेसबुक ते पाया सी, कागज है, तुसी लेके जाओ, पढ़ो, जां मेरे फेसबुक ते देख लो। जदों मैं इस्तीफा दिता, कैप्टन साहब ने 13 तरीक नूं अखबार दे विच
प्रेस नोट जारी किया कि अफसर तो बहुत वधिया है जी, रिपोर्ट खारिज हो गई है, असी सुप्रीम कोर्ट जावांगे, असी इस अफसर दी रिजिग्नेशन नहीं मंजूर करांगे, ये काम करूगा। मैं कहा कि नहीं जी, हुण काम नहीं करना है आईपीएस दे विच। मैं क्लीयर किया जी, तुसी फेसबुक ते देख सकते हो, मेरे कागज लेके जाना है कागज लेके जाओ। मैं लिखिया से जी, सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया, उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे मैं लिखिया, आई डिड माई पार्ट नो रिग्रेट। मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं जी, मैं अपना फर्ज अदा किया, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया जी। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू ग्लैमराइज और पॉलिटिसाइज दिस इशू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਸਿੱਧਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, each and every sentence of my report and charge sheet is an evidence in itself। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 2-3 ਮੀਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ 2-4-10 ਸਫੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ, ਉਹ ਵੀ 2-4-10 ਸਫੇ ਜੀ ਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और उस रिट के आधार पर फैसला हो गया जी, चोरी शुदा डॉक्यूमेंट्स, कैम स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, इस मुल्क का संविधान इजाजत नहीं देता कि कैम स्कैन दे नाल तुसी चोरी करो, चोरी करके उत्थे रिट दे विच लगा दो अदालत दे विच भी। मैं अपने जेड़े वकील साहब दिल्ली आउंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे, मैं बार बार बेनती करता रहा कि तुसी पूछो कि ये रिपोर्ट दे 2-4-10 पन्ने किस तरह आए जी, किस तरह आए। लेकिन उन्होंने वकीलों ने यह गल नहीं कही, क्योंकि उन्होंने हिदायत सी कि रिपोर्ट खारिज करवानी, रिपोर्ट खारिज करवानी। आगे देखो, इट कैनॉट बी निगेटेड इन एनी मैनर। रिपोर्ट का एक लाइन जड़ा है ना जी, सच्चाई है, सच्चाई है। आगे देखो, गिल्टी माइंड कैनॉट डेयर टू फेस द मिरर ऑफ ट्रूथ। सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं करता है, कर सकता जो दोषी हृदय है। दोषी हृदय सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं कर सकता। आगे होर सुनो, I have filed the appeal in the court of Sri Guru Gobind Singh Ji for final verdict, final इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने
2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4 5 10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई दिंदी सी। मैं इस्तीफा दे दिता सी, इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी। आगे मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी, मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो, मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं है, उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। I will continue to serve the society in the best possible manner, however not in the IPS। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे, लेकिन मैं कहा कि IPS के रूप दे विच नहीं, लेकिन समाज की सेवा मैं करदा रहांगा। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच जाण दी लोड़ क्यों पई जी? उत्थे मैं क्यों गया? तुसीं सोच सकते हो। अज भी देखो मानयोग स्पीकर साहब बैठे ने, सरदार कुलतार सिंह जी संधवा साहब, मैं बार बार कोशिश की, लिखती तौर पर भी इन्होंने बेनती की कि सर मैनू पूरा मौका दिता जाए। जदों मौका देंगे सारी डिटेल में विधान सभा दे विच ही रखनी, सारी डिटेल रखनी है जी। 28 अगस्त 2018 विधान सभा का एक इजलास होया सी, स्पेशल सेशन। तुसी सारे याद करो जो नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके झोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए। 28 अगस्त 2018 का दिन सी। सबेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया, डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी, एक रिसोल्यूशन पास होया। उस रिसोल्यूशन दे आधार पर साडी SIT बनी सी, जिस दे विच मैनू भी रखा गया सी। एक कोई साधारण SIT नहीं सी, ताही मैं बार बार बेनती करदा हूं मानयोग स्पीकर साहब, आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसी रखो, परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है, तुसी एक दिन की थां 2 दिन का रखो। ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जावे तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जावे जी, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई, यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराई गई। यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, किसी भी कीमत ते यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, लेकिन खारिज कराई गई। जदों मैनू पता लग गया कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है, मैनू सुखराज सिंह का फोन आया, सुखराज सिंह जी बैठे हुए हैं, कि 20 मई नू तारीख है, 20 मई इसे साल, तो जिस आधार पर पिछली रिपोर्ट कोटकपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख नू, 20 मई नू। 19 तारीख नू मैं चिट्ठी लिखी मानयोग CM साहब नू, कापी की स्पीकर साहब नू, बाई हैंड लेके गया, मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट नू, इस रिपोर्ट नू बचा लो, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है, मेरे वास्ते MLA कोई बड़ी चीज नहीं है। IG दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया, चलो इन्हों ने अपने पद्धर ते काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील किया, 20 तारीख नू गए अदालत दे विच, 20 मई नू। कई लोगों ने कहा कि अपने CM नू चिट्ठी लिखी, अपने CM नू चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर दे CM नू नहीं लिखांगे, अपने CM नू ही लिखांगे जी। जो बेनती करनी है अपने CM नू करो, अपनी सरकार नू ही करो। असी अदालत दे विच गए जी, असी अपनी अर्जी दे भी रखी कि सानू पार्टी बनाओ, सानू पार्टी बनाया गया। जदों बहस चली उधरों बहुत सारे वकील, असी वेखदे सी कि सरकारी तौर पर वकील वही जानते सी जो पहला 3-4 साल पहला तो जानते रहे ने,
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, आज फैसले की कड़ी है, तुसी फैसला करके जाना है। मैनू ना तो कोई लोभ लालच ना कोई डर है, डर डरा नहीं सकता, ना कोई लोभ लालच किसी चीज का दे सकता। इस करके सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है, फैसला करके जाओ, जिथे थां मिलती है बह जाओ। 20 मई नूं असीं 20 मई नूं असीं अदालत दे विच अपनी फरियाद रखी, फिर रोजाना तौर पर सुनवाई हो गई। उस दिन फैसला नहीं आया, कारण कि 2 सीट बने हुई है जी, 2 सीट, एक LK यादव की सीट है और एक नौनिहाल सिंह की सीट है जी। जो नौनिहाल सिंह की सीट ने उस दिन अदालत दे विच एफिडेविट फाइल किया सी, उस आधार पर लाजमी सी कि रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दूसरी सीट जड़ी है ना LK यादव वाली, वो सानू सपोर्ट नहीं कर रही है। दसो, वो भी सरकार दी, वो भी पंजाब पुलिस दी SIT, ये भी पंजाब पुलिस दी SIT। तो एक SIT का मुखी कह रहा है कि दूसरी SIT मैनू सहयोग नहीं दे रही है। ये अदालत दे विच किया जा रहा है, तुसी देख लो, ये अदालत दे विच किया जा रहा है। DGP किथे गए जी? कि ये फरियाद DGP दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम सैकटरी दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री दे सामने नहीं की जा सकती सी। तुसी सारे एफिडेविट देखो, मेरे कोल कागज है मेरे सारा, कि उस एफिडेविट के आधार पे, उस एफिडेविट के आधार पे ये रिपोर्ट मेरी खारिज होनी सी, जो बहबल कला वाली असी लड़ाई लड़दे लड़दे जी 4 जुलाई नूं फैसला आया, वो साडे हक दे विच आया जी, क्योंकि एक एक लफज उहदे विच सही सीगा। असी सिर्फ बेनती की, असी कोई बहस नहीं की, असी कोई बहस नहीं की, असी सिर्फ यही कहा कि पिछले साल देखो साडी एक रिपोर्ट खारिज हुई और रिपोर्ट पई है फरीदकोट दी मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट दी मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल। ओदा एक एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जावे खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं, लेकिन मैनू भी जीवन का अधिकार है जी, राइट टू लाइफ सारियां नूं है। पिछले साल मैं IG दे ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज मैं MLA दे ओहदे तो इस्तीफा दिंदा तो चंगा लगता है, तो ठीक है जी, खारिज हो जावे जी। वो साडे हक दे विच फैसला आया। तो तुहाडी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोट कपूरा वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस दे विच बादल परिवार दा था ते नाम है जी, था ते नाम बादल परिवार दा। ये जो बहबल कला वाली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन 80% तफ्तीश हो गई है, थोड़ा सा बाकी है। वो तो बाजा खाना थाने का SHO भी कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी उहदे विच सिट दी लोड़ नहीं है। पहला भी मैं तुहानू कहा सी, विधान सभा दे विच भी कहा सी, मैं मीडिया दे विच भी कहा सी कि कैप्टन साहब ने जो LK यादव जी सीट बनाई सी, वो क्यों बनाई सी? जदों तुसी एक रिपोर्ट नूं खारिज करवा रहे हो तो की तुसी इंसाफ देना चाहुंदे हो? 9 अप्रैल 2021 नूं रिपोर्ट खारिज हुई, लियाओ जी, 9 अप्रैल 2021 नूं रिपोर्ट साडी खारिज हुई। 89 पेज 99 पेजां दा ऑर्डर है जी। साडी रिपोर्ट दे बारे एक लाइन जिक्र नहीं है जी, एक लाइन जिक्र नहीं है। रिपोर्ट तो इत्थे पई है फरीदकोट दे विच, 89 पेज दा ऑर्डर किस तरह आ जांदा है? इस मुल्क दे संविधान दे विच नहीं लिखिया गया। 9 तारीख नूं ऑर्डर आउंदा है और लिखती एक कदों आया जी? 15 दिन बाद, वो भी इस मुल्क दे संविधान दे विच नहीं। तमिलनाडु हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस दा स्टेटमेंट तुसी गूगल ते पढ़ लो, उन्होंने लिखा होया है कि जेकर 24 घंटे तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुंदा है वेबसाइट दे उत्ते, तो तुसी क्लेम कर सकते हो
कि वो ऑर्डर ना जारी किया जाए। मैं बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे लोकां नूं मैं कहा, जिहड़े सलाहकार सीगे DGP एडवोकेट जनरल, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गए, मैं कहा कि तुसी मैनू मेरे ते दबाव पा रहे हो कि इस्तीफा वापस लो। तुसी चीफ जस्टिस के सामने जाकर लिखती तौर पर अर्जी दो कि 9 तारीख नूं जो ऑर्डर जवानी तौर पर सुना दिता गया, वो ऑर्डर अज भी आया नहीं, तुसी उन्हों नल एंड वॉइड कराओ। नहीं गए जी, नहीं गए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश सीगी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, सोची समझी साजिश सीगी। उन्हां दे कोल बहुत बड़े बड़े चोण रणनीतिकार आए सीगे जी, दिल्ली आए सीगे, बिहार तो आए सीगे, पता नहीं केड़े केड़े एडवाइजर बन के आए सीगे, जो बोलते सी कि 1 रुपया असीं तनख्वाह लेना। इंडिया का सब तो बड़ा चोण रणनीतिकार कह रहा है कि 1 रुपया तनख्वाह लेना जी। देखो एक दिन आउन जान दे विच दिल्लियों तुसीं देख लो, हजारां रुपए का खर्चा है, बंदा कह रहा है कि मैं तो 1 रुपया तनख्वाह लेना। तो उन्हां लोकां ने सारा कुछ बनाया सी, चाह की सीगी कि अगला इलेक्शन भी जीत लो, लेकिन गुरु महाराज की इच्छा तो बगैर किसी नूं राज नहीं मिल सकता है। और जदों राज मिल गया तां भी गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार राज करो, नहीं तो वो राज नहीं है, वो राज चली जाओगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज चला गया। इलेक्शन नहीं करा सके जी, वो इलेक्शन नहीं करा सके। जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर होया सी 22 अप्रैल नूं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया, उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं मेरा इस्तीफा मंजूर किया। कल्ले नहीं गया सी, उदों दे मानयोग स्पीकर साहब नूं नाल लेके गया सी कि कोई ना कोई गवाह होना चाहिए है इस इस्तीफे का, क्योंकि यह इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं है। साध संगत जी, साधारण इस्तीफा नहीं सीगा। वापसी दे विच उदों दे स्पीकर साहब नूं मैं कह दिता सी कि एक कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं करा सकता। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई हुंदी, मैं यकीनी तौर पर बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी, और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी जी। लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जी, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे। इस करके देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई हमेशा सामने रहनी, सच्चाई हमेशा सामने रहनी। 27 मई 2019 नूं मैं पहला चलान फरीदकोट जी मानयोग अदालत दे विच दिता सी। 27 मई 2019 तुसी कागज पढ़ लो, कागज पढ़ लो, कापी भी ले जाओ, सारा कुछ मौजूद है, इत्थे मौजूद है जी। देखो 27 मई का ऑर्डर तुसी देखो कि चलान अदालत दे विच पेश किया गया, चलान दुरुस्त पाया गया, पुट इनटू कोर्ट किया जाए जी, मानयोग अदालत का ऑर्डर। दोषिया ने कहा कि नहीं, कुंवर विजय प्रताप का कल्ले का साइन है जी, लिखती तौर पर ऑब्जेक्शन पाया। आज तुसी सारा कुछ सुनो, तुसी बोलते हो ना कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, सिखा नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलता, तुसी पेशेंस रखना है। आज मैं पूरा समय लेके आया हूं जी, कागज समेत आया हूं, तुसी जिन्ना मर्जी कापी कराउणी है इत्थों करा लो। 27 मई 2019 अदालत दे विच पेश किया गया। जदों असीं पेश किया बहुत शोर शराबा होया जी, क्योंकि उहदे विच बादल परिवार का नाम सीगा जी, थां थां ते नाम सीगा, थां थां इन्हां ने ऑब्जेक्शन, दूसरे आप नहीं जानते जी, कदे भी अदालत दे विच नहीं गए। जो रिपोर्ट खारिज हुई उहदे विच भी ये नहीं गए अदालत दे विच, छोटे छोटे मुलाजमां नूं भेजदे सी। तो पहला तो इस अदालत दे विच इन्होंने अर्जी दी, ऑब्जेक्शन की, कल्ले का साइन है जी। अदालत ने कहा 15 सफियां का ऑर्डर है जी, 3/8/2019 का, जबानी कलामी याद है जी, देखने की लोड़ नहीं। 3/8/2019 का ऑर्डर है, मानयोग अदालत फरीदकोट। तीन 8 नूं देखो, 3/8 का ऑर्डर अदालत का, उन्होंने कहा कि चलान दुरुस्त है, चलान दुरुस्त है जी। भाई सुखराज सिंह जी थोड़ा समझा दो।
फैसले का काम है जी, ये फैसला करना है, तुसी फैसला करना है, नहीं फैसला करोगे इंसाफ नहीं मिलना है जी। कापी लेके जाओ, तुसी कापी लेके जाओ, ता मैं लेके आया हाँ, मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। और गुरु महाराज की कृपा रहेगी, वो दोबारा विधानसभा दी सीढ़ियां तक नहीं जाएंगे, उत्थे नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने छल किया, कपट किया। ऑर्डर देखो अदालत का। फिर उन्होंने अपील पाई सैशन अदालत फरीदकोट दे विच 15/11 का फैसला देखो, देखो समा ते ना जाओ, 15/11 का फैसला देखो, मानयोग अदालत, सैशन अदालत। उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो, रिपोर्ट दुरुस्त है, कुंवर विजय प्रताप सिट दा मेंबर है, और सिट दा मेंबर होंदे हुए समर्थ है कि वो चलान अदालत दे विच दे सकता है। यह भी 15 सफिया का ऑर्डर है, 15/11/2019 ना 3/8/19 का, ना ही 15/11/2019। इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया, ये ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है जी। बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है जी। ये तुसी देखो, पढ़ो, सबूत है। जिस अदालत ने ट्रायल करना है वो अदालत कह रही है कि हाँ जी ये तो दुरुस्त है जी, चलान ठीक है जी, सारा कुछ ठीक, सारा कुछ ठीक, फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये इंसाफ नहीं है ना जी, ये इंसाफ नहीं है। मैं सबूत दे नाल गल करदा, सबूत दे नाल। 7 साल तो इत्थे इजलास लगते रहे ने, बरगाड़ी दे विच भी लगते रहे ने, कईयां ने कनाडा दे विच, अमेरिका दे विच कोठी भी बनवा ली जी। मेरे को रिकॉर्ड भी ले गए ने कई व्यक्ति। सौदा कर लिया जी उस परिवार तो, सौदा कर लिया। असीं तां देखो जी जनतक करना है इस रिपोर्ट में, असीं तां ये करना है जी, वो करना है जी, तो ले दे के चले गए जी। दूसरे मुल्कां दे विच कोठी बनवा लई। हुण गल सामने आउंदी है जी, रिपोर्ट खारिज हुई, LK यादव नूं मुखी बनाया गया। हाई कोर्ट ने कहा सी कि ADGP रैंक जा उस तो ऊपर दा होवे, 35 तो ऊपर अफसर सीगे, लेकिन उन्हां चों किसी नूं नहीं बनाया कैप्टन साहब ने मुखी, सिट दा मुखी। LK यादव दा प्रमोशन किया गया, प्रमोशन करने वास्ते 7 होर अफसरां दी उन्हां दा भी प्रमोशन किया गया। क्यों? क्योंकि वो उन्हां तो ऊपर सीगे जी। तो LK यादव नूं ओहदा मुखी बनाया गया जी। 6 महीने तक कहा सी हाई कोर्ट ने कि रिपोर्ट दे दो जी, फरीदकोट की अदालत दे विच नहीं दी गई। जदों मैं विधान सभा दे विच 0 आवर दे विच गल रखी, मैं धन्नवादी हाँ मानयोग स्पीकर साहब दा कि 0 आवर दे विच भी इन्हां नूं बोलण दा मौका मैनूं दिता। फिर इन्हां ने देखो की कीता, सुखबीर बादल नूं तलब कर लो जी, प्रकाश सिंह बादल नूं तलब कर लो, वो भी 12 ते 13 तारीख नूं इस करके कि 14 तारीख नूं आज इत्थे इजलास है जी, इस करके 12 ते 13 नूं उन्होंने तलब कर लिया। ये गुमराह नहीं कर सकते जी, हुण गुमराह नहीं किया जा सकता, किसी नूं भी गुमराह नहीं किया जा सकता। जदों LK यादव सिट दा मुखी बन गया जी, चिट्ठी दो, मैनू कह रहा है कि बादल परिवार के खिलाफ सबूत दो जी। मैं तो नौकरी छड़ दी सी जी, फाइल सारी उन्होंने दे दी सी। आ देखो कापी लेके जाओ कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो। मैं नौकरी छड़ दी जी, मैं नौकरी छड़ दी सी, मैं किथों सबूत लियावांगा? सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी, और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है। आ कागज है, देखो कागज बोलदा है ना जी। मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। LK यादव मेरे को सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा? नहीं दे सकता जी, नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आ कागज देख लो, तो इस करके सबूत तुसी देना है जी। हुण पुलिस, हुण SIT, हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है जी। मैं सीधा साधा बोलता, मसला कोर्ट कचहरी दे विच जाएगा ताही तो इंसाफ होना है। 7 साल तो वैसे बीत गए,
7 साल वैसे बीत गए जी। तो एक कागज जो है देखो, एक कागज बोलता है। उस तो बाद देखो गल आउंदी है कि सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है जी। सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है जी। सारी सियासत ऐसे मुद्दे पे उत्ते चल रही है, लेकिन फैसला तुसी करना है कि दोषी है कि नहीं जी। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, उन्हों का बयान है मेरे को, उन्हों का बयान 262 नंबर FIR 2007 दा सिटी भटिंडा। मैनू जो पूछना है ना जबानी पूछो, कागज तक तुहानू देने वास्ते लेके आया। 262 नंबर मुकदमा सिटी भटिंडा 2007 दा। 2007 दे विच की होया सी? ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन दा एक केस होया सी। स्वांग रचन दा केस, ब्लासफेमी केस, ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन दा। आ देखो, आ देख लो तुसी। 2007 दे विच होया सी, गुरु गोबिंद सिंह जी दा किसी ने स्वांग रचिया सी। याद है तुहानू तो मैनू दस दो थोड़ा, हाँ या ना कर दो। 2007 दे विच होया सी, नहीं भूल सकते जी। तो देखो भाई हरजिंदर सिंह माझी जी ने एक बयान दिता सी कि इस मुकदमे की तफ्तीश उत्थों शुरू की जावे जी, क्योंकि जड़ उत्थे है जी। असी सारी फाइल मंगा ली जी। साध संगत जी देख लो, आ लिखो, देख लो बयान है। हुण देखो 2007 का मुकदमा 2012 दे विच 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है जी। कैंसिल किया जा रहा है 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है। 2012 दे विच 30 तारीख नूं इलैक्शन है जी, असैम्बली दा इलैक्शन है। आज तुसी कह रहे हो कि सौदा साध नूं 40 दिन वास्ते दे दिता गया जी। आज भी दिता गया 40 दिन का पैरो। ते वो मुकदमा जो 2007 तो चलता आ रहा सी, इलेक्शन तो 5 दिन पहला कैंसिल किया गया जी। किसने कैंसिल किया जी? SHO ने, SSP ने। केदा इंटरेस्ट सी तुसी दसो, तुसी फैसला कर दो जी, फैसला कर दो। बादल परिवार का चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल 5 दिन पहला मुकदमा कैंसिल किया जा रहा है। की विखाउना सी कि ऐसे मुकदमा कैंसिल कर दिता। आगे देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ 196 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, समायत मंजूरी दी। SSP उदो नौनिहाल सिंह सीगे, उन्होंने चिट्ठी लिखी DGP पंजाब नूं। आगे चिट्ठी गई गवर्नर साहब दे कोल, मंजूरी आई है कि यह मुकदमा चलाया जाए, चलान टू कोर्ट कराया जाए। तो जेकर मान लो जो गवर्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं मुकदमा चलाउन वास्ते, तो सिटी भटिंडा दा SHO हिम्मत तो नहीं रखता है ना जी कि वो कैंसिल करेगा। कैंसिलेशन की मंजूरी SSP दे रहा है। मैं किसी SSP पे आज कोई टिप्पणी नहीं करांगा। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदों दे SSP नौनिहाल सिंह आज वो भी IG ने, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल, वो भी आज IG ने। अदालत दे विच असीं दोवें IG साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे। और मेरे नाल आज 2 वकील 3 वकील ने जी। उस दिन 50 वकील होंगे, सवाल जवाब होना है। आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी। लड़ाई दा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। असीं पूछांगे कि तुसीं ठीक सीगे IG साहब कि तुसीं ठीक सीगे। ये दोवें ठीक नहीं हो सकते जी। अदालत के सामने फैसला आएगा, दोवां चों कोई एक ठीक है, फिर असीं इत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे। उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे कि चल तू जवाब दे दे कि यह मुकदमा कैंसिल किसने कराया, किसने कराया। कारण इहदे विच देखो गवाह कौन ने? ज्ञानी इकबाल सिंह जी। ज्ञानी इकबाल सिंह जी उदों दे जथेदार तख्त श्री पटना साहिब, उन्हां दा बयान है जी। बयान मैं नहीं लिखिया जी,
7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, हैंड रिटन। मैं तो नहीं लिखा, उन्होंने सारी कहानी दी हुई है। एक होर बयान दे दो सरदार तरलोचन सिंह जी का, कट्ठे चलना है। उन्होंने कहा कि जिस दिन माफी दी गई, तुहानू याद है माफी कदों दी गई सी? दसो। 24 सितंबर 2015 और 16/10/2015 रिवोक कर दिता गया। इन्होंने कहा कि दोवें मीटिंगां दे विच मैं हाजिर सीगा जी बतौर जथेदार तख्त श्री पटना साहिब। और जदों मीटिंग चल रही सीगी माफी देने वास्ते बार बार जथेदार साहब जांदे सी अंदर वाले कमरे दे विच, किसी दे नाल गलबात हुंदी सी ते नहीं चाहुंदे होए भी ये माफी दी गई सी। ये मैं नहीं कह रहा ना, ये तख्त श्री पटना साहिब के जथेदार साहब बोल रहे हैं। कोई भी अदालत इस बयान को झूठा नहीं कर सकती। जेकर अदालत दे विच जाके मान लो वो मुकर जाते हैं, फिर तो चलो मैं दोषी हूं। लेकिन जदों तक अदालत दे विच उन्हां दी गवाही नहीं हुंदी है, रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती है। कोई बरी नहीं हो सकता है। यह गवाही तो होनी चाहिए है कि हाँ जी सिंह साहब ये तुहाडा बयान है जी। कोई वकील चाहे दूसरे पक्ष दा, वो वकील प्रश्न कर सकता है, जिरह कर सकता है, लेकिन यह बयान झूठा नहीं साबित किया जा सकता। उन्होंने क्या है कि जो माफीनामा आया सी, सुनने वाली गल है, माफीनामा आया सी, वो माफीनामा 2007 का है जी। नाल ही देखो सरदार तरलोचन सिंह जी का बयान, कट गिनती कमीशन के चेयरमैन होंदे सन। ये सब गवाह नहीं झूठ बोल सकते जी। किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, किसी भी अदालत दे विच चले जाओ। ताही मैं कह रहा ना कि इस तो बाद कोई तुहानू एक कहन जोगे नहीं रहेगा जी कि असीं इंसाफ नू यकीनी बनावांगे जी। सिट काम करे, ये सिट काम नहीं कर सकती जी, कर ही नहीं सकती। यह सिट इस काम वास्ते बनाई नहीं गई है। सरदार तरलोचन सिंह जी कह रहे हैं जो माफीनामा ड्राफ्ट किया गया सी, वो मेरे वालों किया गया सी पंजाब भवन चंडीगढ़ दे विच 2007 दे विच। उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा। मैं उदों राज्यसभा के मैंबर भी होंगे सन। राज्यसभा दे विच जो उन्होंने स्पीच दी सी वो भी फाइल का हिस्सा है जी, फाइल का हिस्सा है, केस फाइल का। जो रिपोर्ट रद्द कर दी गई है उसका हिस्सा है। तुसी किस तरह रिपोर्ट रद्द कर सकते हो? रद्द करना है ज्ञानी इकबाल सिंह जी ने बुलाओ, जथेदार साहब नू, सरदार तरलोचन सिंह जी ने बुलाओ। ये कह रहे हैं कि 2007 दे विच मैं ड्राफ्ट किया सी और स्वामी अग्निवेश जी लेके गए सी अकाल तख्त साहिब ते, जिथे वो स्वीकार नहीं होया 2007 दे विच। और असी श्रोमणी कमेटी तो अकाल तख्त साहिब तो बार बार असी मांग की, बेनती की कि तुसी माफीनामे दी कापी दे दो। कापी नहीं मिली, बाकी सारा कागज उन्होंने दे दिता जी, बाकी सारा कागज उन्होंने दिता पूरा, लेकिन माफीनामे दी कॉपी नहीं दी। तो ए बयान और ए बयान देखो, ये 2007 का सीगा। आगे देखो सिंह साहब की बोल रहे हैं अपने बयान दे कि उस मीटिंग दे विच उस माफीनामे दे उत्ते विच खेमा दा याचक शब्द जोड़ दिता गया जी। 4-5 बारी प्रैक्टिस करके जी ते उस कंप्यूटर टाइपिंग दे विच जोड़ दिता गया जी खेमा दा याचक। अकाल तख्त साहब दी स्थापना गुरु हरगोबिंद साहब जी ने की सी। असीं स्कूलों दे विच पढ़दे हुंदे सी कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, मिरी और पीरी का संदेश दिया दुनिया को और सिख कम्युनिटी को लड़ाकू कौम में बदल दिया कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसी पढ़ते आ रहे हैं जी इतिहास के किताबां। तो जिथे भी होंगे, जिस स्वरूप दे विच भी होंगे, गुरु हरगोबिंद साहब जी वो भी देख रहे होंगे कि उन्हां वालों स्थापित किए गए उस अकाल तख्त साहिब दे विच की काम हो रहा है जी। खेमा दा याचक शब्द जोड़िया जा रहा है। कौन जोड़ रहा है जी और कौन जुड़वा रहा है?
कौन जुड़वा रहा है? कौन दोषी है? तुसी दसो दोषी कौन है? दोषी कौन है? तो जेकर अकाल तख्त साहिब दे दफ्तर दे विच 2007 ਦੀ चिट्ठी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਾ। तो ਤੁਸੀਂ उम्मीद करते हो कि इंसाफ मिल जाऊगा तो दस दो। इंसाफ लेना पवेगा जी, इंसाफ लेना पवेगा। और हुण काम छोटा नहीं रह गया जी, ये एक एक चीज अदालत दे विच ਅਸੀਂ लेके जावांगे। लड़ाई हुण शुरू हो रही है, ताही मैं कह रहा हूं लड़ाई शुरू हो रही है जी, ये लड़ाई शुरू हो रही है। 14 तारीख ਨੂੰ पिछले महीने, आज 14 अक्टूबर है, 14 सितंबर ਨੂੰ सुखबीर बादल ਨੂੰ SIT ने बुलाया सी, सिट ने बुलाया सी 14 तारीख। 3 घंटे पूछगिछ हुई, बाहर निकल के बोल रहा है कि मैं कंवर विजय प्रताप ਨੂੰ छड़ना नहीं जी, साडी सरकार आऊगी ਅਸੀਂ छड़ना नहीं। देख लो जी हिम्मत होदी, जिस दे नाल पूछगिछ होवे, जिसका इंट्रोगेशन होवे, वो बाहर निकल के बोले कि कंवर विजय प्रताप ਨੂੰ छड़ना नहीं है। मैनू अफसोस है, 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी, मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब दे सामने। बाद दे विच मीडिया ने मैनू पूछा, मैं यही कहा कि सुखबीर बादल अपने 5 बार दे चीफ मिनिस्टर अपने पिताजी दे सामने जावे ते जाके गल करे, पूछे कि पिताजी साडी सरकार आऊगी। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहणगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्होंने जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आउंदी, दोबारा सरकार नहीं आउंदी। क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। उत्थे कोई ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा, ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां, इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते। ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे, इन्हां ने आप लिखा है, एक दा ईमेल दा है, डेट टाइम समा सब कुछ। आ देखो सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज हो गया। फिर तुसी कहोगे कि इंसाफ मिल जाएगा। मांग नहीं करनी है जी इंसाफ, लड़ाई करनी है जी। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो, जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानू। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनने वास्ते धर्म परिवर्तन करने की लोड़ नहीं है। मानस की जात सबे के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हित। गुरु साहब ने तुहानू ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हित। साडी लड़ाई जारी रहोगी, लेकिन तुसी विश्वास नहीं करना जी। जेकर कोई भी बोले कि असीं इंसाफ दिलवावांगे जी, ना, वो अपने आप दे नाल धोखा कर रहा है, तुहानू गुमराह कर रहा है, गुरु साहब दे नाल छल कपट कर रहा है जी। ये लड़ाई लड़के असीं इंसाफ लेना है जी। ये मेरी लड़ाई रही। 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और मैं तो बेनती यही करूंगा कि तुसी मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। आज मैं भी वकील हाँ जी। 22 तारीख ਨੂੰ 22 अप्रैल ਨੂੰ नौकरी छड़ के 23 अप्रैल ਨੂੰ मैं वकालत ज्वाइन कर लिया सी पंजाब एंड हरियाणा हाई। हुण लड़ाई मेरी चल रही। कारण मैं तुहानू स्पष्ट बोलदा, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले साल मैं आया इत्थे, कोई गल बात नहीं, विश्वास सीगा सरकार आऊगी, अगले साल आके ऐसी ऐलान ही करना है, जां तुहानू पहला तो ही पता रहेगा। लेकिन तुसी देखो
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕੀ LK यादव ਦੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार। कई हजारां वास्ते उन्होंने अपना सारा कुछ ही कुर्बान किया जी, अपनी शहादत दी, परिवार की शहादत दी। और उन्हां बच्चियां नूं तुसीं देखो, उन्हां बच्चियां नूं तुसीं देखो, जदों साहिबजादा जोरावर सिंह, फतेह सिंह इन्हां नूं दीवार दे विच मुगल बदशाह दे नवाब चिन्ह रहे सीगे, उन्हां दी जुबानी 4th क्लास दे विच सी। हिंदी दे विच कविता है जी, 1 लाइन सुनाऊंगा। 1 लाइन। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी। निकलती सांस बोलेगी, बारंबार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। उम्र किन्नी सीगी जी? 7 साल ते 9 साल। ये जज्बा देखो ना जी, उन्हां दी बदौलत असीं इस धरती ते बैठे हुए, उन्हां दी बदौलत बैठे हुए। नहीं तो भी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान वर्गे कोई इस्तान दा हिस्सा होना सी, मध्य एशिया दा हिस्सा होना सी। उस कुर्बानी, उस शहादत करके असीं इत्थे बैठे हुए। ते इस करके ये कोई ना सोच लेवे कि वो कोई छुट गया या अदालत तो बरी हो गया। मैं तुहानू एक होर सावधान करदा हां जी, ऐसी सुखबीर बादल दा चलान करूगी जी, फ्रेंडली चलान, फ्रेंडली चलान करके डिस्चार्ज करवाउणगे जी, या बरी करवा देंगे। वो कहणगे जी कि देखो सानू गलत फसाया गया सी, गलत फसाया गया सी, अदालत ने सानू बाइज्जत बरी कर दिता जी। लेकिन ये होण नहीं देना है, ये दिन आधा अधूरा चलान देन, असी सारा चीज देवांगे जी। और इस मुल्क के संविधान के तहत असी कोई भी चीज, तुसी भी कोई भी व्यक्ति जेकर उस केस तो संबंधित कोई भी सबूत है, किसी भी टाइम अदालत दे विच लेके जा सकते हो। तो इस करके असी इस चीज नूं छड्डना नहीं है जी, छड्डना नहीं। जदों अदालतां दे विच गल जाऊगी, जदों भी जावे जी, मैं यही कहूंगा कि जिन्नी संख्या दे विच आज तुसी आए हो, हर तारीख ते तुसी जाओ, हर तारीख ते जाओ तुसी, नहीं तो इंसाफ नहीं मिलना है, इंसाफ नहीं मिलना है। सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, भाई सुखराज सिंह की लड़ाई नहीं है, यह मनुखता की लड़ाई है। उत्थे जाओ, उत्थे बहस करो, तुसी भी बहस कर सकते हो। ते लड़ाई शुरू होने वाली है जी, इन्हां नूं चलान दाखिल करन दो, आधी अधूरा, आधा अधूरा चलान देंगे, असी फिर हर चीज सामने रखना है जी। अदालत लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी। और मैनू पूरा यकीन है कि इस अदालत तो भी सानू जित मिलनी है। कोशिश बहुत होगी, मैनू भी बैठाउण दी कोशिश होगी, मैनू भी बैठाउण दी कोशिश होगी, लेकिन असी डरना नहीं है जी, असी लालच दे विच नहीं आना है, डरना नहीं, लालच दे विच। जदों मैं बोलदा हां, साडे कई वीर मीडिया वाले भी लिखते हैं कि कुंवर विजय प्रताप ने अपनी ही सरकार नूं घेरा। नहीं जी, अपनी सरकार नूं नहीं, अपनी पार्टी नूं ही घेरा पा लिया। नहीं जी, असीं मुद्दे दी गल कर रहे हैं। सरकारां आउंदियां ने, सरकारां जांदियां ने, अपनी सरकार नूं असीं मजबूती प्रदान करदे हां। आज जो गल तुहाडे सामने में रखी है जी,
अपनी सरकार ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, Facebook ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, वही ख्यालात देखना चाहते हैं। सानू कोई डरा नहीं सकता, वो जज्बा वो ख्यालात आ गया, सरकार ने लड़ लेना है जी केस देख लेना। मैं हमेशा 24 घंटे, लेकिन देखो मैनू एक चीज का अफसोस है, मानयोग स्पीकर साहब नूं भी मेरे दर्द दे बारे पता है, गाहे बगाहे मैं इन्हां दे कोल जांदा हां। एक एमएलए दा गार्जियन कौन हुंदा है जी? स्पीकर हुंदा है, स्पीकर हुंदा है। और मैं बार बार यही कहता कि मैनू दुख है कि जदों तो सरकार बनी, सरकार दे विच किसी ने बरगाड़ी बेअदबी मुद्दे ते मेरे नाल गल करन दी कोशिश नहीं की। मैं बार बार गया अपने गल, लेकिन सरकारी तौर पे सरकार दे किसी व्यक्ति ने गल नहीं की। आज अपना दर्द मानयोग स्पीकर साहब नूं पता है, लेकिन तुहाडे सामने भी रखना जरूरी है। मैनू कोई ओहदा नहीं चाहिए है जी, मैनू ओहदा नहीं चाहिए, ओहदे दी लोड़ नहीं है, ओहदा बड़ा छड़ के आए हम। तुसी इंसाफ दे दो जेकर दे सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते हुण। आज 7 साल हो गया, आज एक सीलिंग लग गई है, हुण कोई भी सरकार तुहानू इंसाफ नहीं दे सकती है। हुण असी आप लड़ना है, लेकिन इस सरकार नू भी मजबूत बनाउणा है, इस सरकार नू मजबूत बनाउणा है। क्यों? कांग्रेस तुसी देख लिया, अकाली दल तुसी देख लिया, बीजेपी तुसी देख लिया, दिल्ली तक जाके तुसी मोर्चा लगा के, तो हुण एक आम आदमी पार्टी, इस पार्टी नू मजबूती प्रदान करो, इस सरकार नू मजबूती प्रदान करो। मैं तो यही कहूंगा, यही बेनती करांगा जी बार बार। और कोई मीडिया वाला यह ना लिखे कुंवर विजय प्रताप ने सरकार के खिलाफ गल कही। तुसी लिखते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, लेकिन आज मैं स्पष्ट तुहाडे सामने कि अपनी सरकार नू तुसी मजबूती प्रदान करो। बाकी सारे सबूत भी साडे कोल मौजूद नहीं, बाकी सारे एक सिट मुखी दी गल चलदी है जी, प्रबोध कुमार। इस तो बाद में अपनी बाणी नू विराम देवांगा जी। एक सिट मुखी प्रबोध कुमार, जिसनू इंटैलीजेंस दा जदों मुखी लगाया गया सी, मैं पहला पार्टी लेवल ते गल कीती कि इनू ना लगाओ जी, इनू ज्वाइन ना करन दो। बाद दे विच मैं फेसबुक ते लिखिया जी, खास करके उस दिन जिस दिन मेरे इस्तीफे का 1 साल पूरा होया सी, उस दिन अरुणपाल सिंह नूं लगा दिता गया जी। की लगाया गया? अमृतसर, श्री अमृतसर साहिब दा पुलिस मुखी, पुलिस कमिश्नर। फिर मैं लिख दिता जी कि मैनू दर्द हो रहा है जी। ये 5 मैंबरी जिहड़ी सिट सीगी, जिस दे विच प्रबोध कुमार सब तो सीनियर अफसर सीगे, अरुणपाल नंबर 2 ते सीगे जी, तीसरे नंबर ते मैं सीगा जी। अरुणपाल सिंह दा, प्रबोध कुमार दा एक भी केस डायरी, एक भी जिमनी तुसी दिखा दो जी, सारी फाइल तुहाडे कोल मौजूद है जी। इन्हां ने कोई तफ्तीश नहीं की पूरे 2 सालों के दौरान जी। तो तुसी किस सीट की गल करोगे? अरुणपाल सिंह ते प्रबोध कुमार ने कोई तफ्तीश नहीं की। 12 मार्च 2020 नूं एक रिप्लाई फाइल होनी सी, एक रिप्लाई फाइल होनी सी, कापी मौजूद। वकील साहिबान ने कहा कि इस रिप्लाई दे उत्ते सारे 5 मैंबर साहिबान दा सिग्नेचर होना चाहिए है। रिपोर्ट भी प्रबोध कुमार दे दफ्तर दे विच एफिडेविट तैयार हुई, दफ्तरों निकल गए कि मेरे घरे भेज देना जी। घरे जदों असीं भेजिया, उत्थे लड़का की कर रहा है जी? छुट्टी चले गए ने जी, छुट्टी चले गए ने। एक दिन सिर्फ सीगा, तो बाकी 3 मेंबरां ने कहा कि नहीं करना है जी, चीफ साहब नहीं कर रहे हैं, चीफ साहब नहीं कर रहे हैं। तो मैं कल्ला साइन किया जी, मैं कल्ला साइन किया, मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, तुसी लेके देख लो। 12 मार्च 2020, 12 मार्च 2020। एक चीज और देखो, प्रबोध कुमार 16 नवंबर 2018 नूं मैं बादल साहब दे नाल पूछगिछ करनी सी।
जो पूछगिछ एस चिट ने परसों की है वो इस समागम करके की है ते मेरे विधान सभा दे विच बोलन करके 16 नवंबर 2018 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਓ चिट्ठी लियाओ प्रबोध कुमार कह रहे ने कि पूछगिछ की लोड़ नहीं है जी इन्हां नूं तुसीं जो नोटिस जारी की है नोटिस वापिस लो जी कि मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी जी तुसीं दस दो फैसला करो मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी नहीं ले सकदा सी मैं क्या मैं पूछगिछ करांगा तुसीं बतौर मैंबर जाना चाहो जाओ नहीं जाना चाहो ना जाओ जी ਜਦੋਂ मैं उन्होंने कोल गया पूछगिछ वाले दिन की सर तुसी चलो तुसी सब तो ज्यादा सीनियर हो उन्होंने एक चिट्ठी फड़ा दी कि प्रकाश सिंह बादल वालों एक कंप्लेंट आई है तुम्हारे खिलाफ जी कापी मौजूद है जी कापी मौजूद है ले लेना मैनू चिट्ठी दे रहे ने आज उन्होंने नाल पूछगिछ नहीं की जाऊगी रिकॉर्ड मौजूद है लेटर मौजूद है जी लेके जाओ तो जो सिट दा मैंबर होवे सब तो बड़ा होवे वो कह रहा है कि बादल साहब दे नाल पूछगिछ नहीं होनी है जी तुसी उस तरह दी सिट दे नाल तुसी सहमति जाहिर करोगे उस तरह दी सिट तुहानू इंसाफ देवेगी कदे भी नहीं दे सकती इस करके हुण इंसाफ लेना है अपने बलों लेना है जी मैनू बहुत शौक नहीं सीगा मैं आया सी लेकिन मैं कहा कि नहीं रिकॉर्ड लेके जाओ रिकॉर्ड बोलेगा रिकॉर्ड तुसी लेके जाओ एक लाइन गलत नहीं तुसी आज आए हो मैनू आज मौका दिता तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद ये लड़ाई चलती रहेगी ये जंग चलती रहेगी और इस जंग दे विच संगत दी जीत होनी है गुरु ग्रंथ साहब जी दी जीत होनी है वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर विजय प्रताप सिंह जी बहुत सारी संगत कई मेरे वीर अगे पिछे बोल रहे थे कि इन्हां नूं बंद करो बहुत बोल लिया पर नहीं भरावो असीं सारिਆਂ ने यही गल्लां करनियां असीं इधर उधर दियां इकट्ठियां करके करनियां इन्हां ने तुहानूं सारी सैट दी रिपोर्ट सारा कानून सारी कार्रवाई समझाती है बहुत वड्डी गल है जिस मसले वास्ते असीं इकट्ठे होए जी उसे ते गल होवे ना फिर गल हुंदी है नहीं तो मेरे वर्ग नूं जिन्ना मर्जी टाइम दे दो गल्लां मुकण च नहीं आउंदियां मैं बेनती करां दल खालसा दे मुख बुलारे भाई परमजीत सिंह जी मंड 2-4 मिनटां वास्ते संगतां नाल संबोधन होणगे मैं धन्नवाद करदा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे मुखी सरदार सिमरजीत सिंह जी मान अपनी समुची टीम दे नाल पहुंचे उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद भाई अमृतपाल सिंह जी मुख सेवादार वारस पंजाब तो अपनी वड्डी एक जथे दे नाल इत्थे पहुंचे उन्हां दा उन ते बहुत बहुत धन्नवाद नौजवान आगू लखा सिधाना वो भी अपने साथियों के नाल वड्डा जथा लेके पहुंचे उन्हां दा भी आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद मैं बेनती करदा परमजीत सिंह मंड 2 मिनट वास्ते संगतां नाल संबोधन करनगे उन्हां तो बाद भाई प्रगट सिंह जी भोटीपुरा भी स्टेज दे नेड़े रहणगे मीडिया वाले वीरां बेनती है भी बैठण दी खिचला करो बीजे पिछों सारी संगत मीडिया वाले वीर बैठ जाओ प्लीज जिथे जिथे जगह मिलती है सारे बैठ जाओ अपने को हजे सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं सरदार कुलतार सिंह जी संधवा स्पीकर साहब बैठे उन्होंने भी सरकार का पक्ष रखना है तो होर भी जिहड़े साडे बुलारे पहुंचे भाई अमृतपाल सिंह पहुंचे लखा सिधाना पहुंचे मान साहब पहुंचे होर साडे जिहड़े बड़े बड़े बुलारे पहुंचे उन्होंने अपना विचार संगतां नाल रखना है भाई परमजीत सिंह जी मंड मुख बुलारा दल खालसा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारी खालसा साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह 7 साल अज हो गए ने सानू शहीदां दा इंसाफ मंगदियां नूं जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के रोस वजों सड़कों के उत्ते उतरे ये 7 साल ते सानू होए ने इन्हां शहीदां दा इंसाफ मंगदियां पिछले 40-45 साल सानू हो गए ने जेड़े साडे नाल ज्यादतियां 1978 तो शुरू होईयां सी ते अज 2022 हो गया उन्हां दा इंसाफ मंगदे 44 साल हो चले आ सानू जिहड़ी 78 दे विच होई ही बेअदबी ओदे अजे तक करलाउने आ सी कि सानू ओदा इंसाफ नहीं मिले एक गल जिहड़ी मैनूं लगदा कि सानू अपनी गल तो तय करनी चाहिए इत्थे जिन्ने भी असीं आए आ वो ये आ कि इंसाफ दे मायने है कि साडे वास्ते
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕੀ। ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਿੰਘ ਉਤਰੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਅੱਜ ਰੋਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਕੱਲ ਅਜੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ? ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਦੱਸੋ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਪੰਜਵਾ ਬਹਾਲ ਲੱਲੂ ਵੀ ਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ KPS ਸਕੇਲ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ, ਫਿਰ KPS ਸਕੇਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ 2-2 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲੋ। ਸੜਕਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਘੇਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ MLA ਘੇਰ ਲੋਗੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਚੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਵੀ, ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿੱਥਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 7-7 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਚੱਟਣਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਆ ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਕੀ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ FIR ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ, ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ FIR ਕੱਟੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਜਲਾਲਤ, ਗੁਲਾਮੀ। ਕਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਲਾਮੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬਜੂਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਬਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਆ। ਜੰਜੀਰਾਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਣੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੰਦ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਫਤਿਹ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚ ਰਹੀਏ, ਭੁੱਖੇ ਮਰੀਏ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਲਾਮੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਡੀਪੁਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਓ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਭਾਈ ਦਿਲਵਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਮਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਖੁਖਰਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਖ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੋ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ PB 0422 9514, ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਸੇ ਕਰੇ। PB 0422 9514 ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਡੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਇੱਕ ਗਜਨੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। देख रहे हैं कि 3 सिट्टां भी बन गई, किन्ने डीजीपी बदले गए ते किन्ना कुछ सारा बरतारा वापर गया, लेकिन साडे पल्ले निराशा है। उम्मीद करते हैं सतगुरु कृपा करन, आप ही कला बरताउण। अंत विच मैं कह सकदा कि इस समुचे सारे घटने दे विच मैनूं तां ना सरकारां तो ना अदालतां ते भरोसा है ते पूरा न्याय करे करतार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। जिवें दस रहे सी कुंवर जी के कलगीधर पातशाह, ये तां आप ही बौड़ी होणगे। वीर अंम੍ਰਿਤਪਾਲ जी बैठे है कि जदों साडे सारे नौजवान गुरु वाले बन के बाणी ते बाणे नाल जुड़नगे। सिमरजीत सिंह मान, एक मिनट ही लेना है, कदे कदे सानू लगदा है कि वो आजादी दी गल करदे आ, वो किहड़ी आजादी दी गल करदे आ। सो वीरो हुण तुसीं सारे मेरे समेत महसूस करोगे कि जे हिंदू हिंदुस्तान दी गल कर सकदा है, मेरे वीर इनकलाबी है, वो शरेआम सड़कां ते इनकलाब दी गल कर सकदे आ कि असीं खालसे गुरु वाले असीं बई खालिस्तान दी गल नहीं कर सकदे, साडा भी हक है। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਏਕ ਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करा अगले बुलारे भाई हरपिंदर सिंह जी कोटपूरा दरबारे खालसा तो पहुंचे है, वो भी 2-4 मिनटों वास्ते संगतां नाल सांझ पाउणगे। मैं धन्यवाद करदा ना तो पहला जथेदार जगीर सिंह जी फतेहपुर पटियाला, जादविंदर सिंह फतेहपुर, मुख्तियार सिंह मसीगन, संतोष सिंह मसीगन, साहब सिंह अदालती वाला, ये सारे सिंघां बहुत बहुत धन्यवाद। जथा सिरलथ खालसा श्री अमृतसर मुख सेवादार भाई दिलबाग सिंह जी समूह जथे पहुंचे, उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल भाई सुखदेव सिंह जी बब्बर, भाई हरमंदर सिंह जी संधू, शहीद भाई गुरशरण सिंह जी, शहीद भाई जसपाल सिंह जी रवेरोकांड, शहीद भाई हरपाल सिंह जी बब्बर, शहीद भाई भगवान सिंह बब्बर दे छोटे भाई दया सिंह जी अमृतसर पहुंचे, उन्होंने पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद जी आया नूं। भाई गुरसेवक सिंह जी धूरकोट सूरज मनीकांड वाले पहुंचे, उन्होंने बहुत धन्यवाद। सरपंच गुरसेवक सिंह जी नैणेवाला, परमजीत सिंह जी पहुंचे, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गुरमीत सिंह जी बुकणवाला, सो गुर औजला वारस पंजाब दे परमजीत सिंह मंड, गुरसेवक सिंह जवार के, सिमरजीत सिंह जी मान श्रोमणी अकाली दल अंम੍ਰਿਤਸਰ तो पहुंचे है। सारिਆਂ ਦਾ पहुंचਣ ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करा भाई हरपिंदर सिंह जी कोटकपूरा 2-4 मिनट वास्ते संगतां ਨਾਲ संबोधन होणगे। जुगो जुगो टल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र ते निकी गोद च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत संक्षेप च गल करनी है। जिथों कुंवर विजय प्रताप जी गल छड्ड के गए ते उस तो अगे शुरू करनी। कुंवर विजय प्रताप जी मेनूं याद है जिस दिन तुहाडे दफ्तर बैठे सी मैं ते माझी, शब्द एक शब्द याद आ, तुसीं ये शब्द वरते सी कि यह महाभारत का युद्ध है। पता नहीं कौन किहदे नाल है, बिल्कुल ये अज ढुकदी है। मैनूं ओह दिन भी याद है ਜਦੋਂ 14 अक्तूबर 2018 ਤੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਲਾਹਨਤ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੱਦੀ ਤੇ बैठदियां ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ।
ਸੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ? ਟੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਟੂਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਬੈਠੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਗੱਦਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਨਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ ਪੜਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੇ ਲਾਹਨਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਚੰਡੂਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਪੰਧੇਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਈ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਰੋ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਡੇਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ,
ना असी किते हमला कर सकते क्योंकि हालात चेंज हो चुके हैं इस वक्त। तो मैं पिछले साल जदों लाहौर जाके जजां नाल गल कीती सी लाहौर दे नाल, तो मैं पूछा सी कि इत्थे कुरान दी बेअदबी बारे की होया, तो उन्होंने मैनू कहा सी कि साडी कुरान दी बेअदबी 2 बार हुई है 75 साल दे अंदर, 1948 ते 1949 दे विच। उस तो बाद असी 295 सी दा वादा कीता सी उत्थे, 295 सी दे वादे दे नाल मौत दी सजा हो गई सी, ते कहंदे अज 75 साल दे अंदर किसी दी जुरत नहीं रही, चाहे कमला चाहे सही है, किसी ने कुरान नूं हथ भी लाया होवे। असी सारे गल्लां कीती जाने आ कर दिओ ये कर दिओ यार, 295 बीच वाधा कराओ, क्यों नहीं तुसीं इहदी डेथ सेंटेंस कराउंदे सेंटर दे विचों? साडियां स्टेट क्यों नहीं मंग करदियां इस वार-वार? क्यों नहीं असी सिख इकट्ठे होकर इको मंग करदे कि 295 दे विच वाधा कीता जावे? जे 295 च वाधा कीता जावे तां मेरे देखण चों उहदी जमानत नहीं होनी, सजा जिहड़ी है मौत दी सजा है, ते हुण की है सजा 3 साल है, ते जिहड़ी जमानत हुंदी है 1 रात च हो जांदी है। दोषी नूं कोई डर नहीं, ओनू कोई खौफ नहीं, जदों ओनू 500 रुपया दे दो जाके वो बेअदबी कर दिंदा है। ते बेअदबी करदा कौन है? 2015 तो बाद तुहाडे सिख बेअदबी कर रहे ने, हुण कोई बाहर दा बंदा करदा है आके। 3 सदियां तो बेअदबी हुई है, पहलो मुगल करते रहे, फिर अफगान ने की, फिर अंग्रेज ने की, फिर 1960 काट दे विच हिंदुस्तान की हुकूमत ने की, तो 2015 दे विच तुहाडे सिख मुख मंत्री ते उहदे मुंडे ने बेअदबी करने वाले दा साथ दिता। हुण किहदे नाल लड़ोगे? अगों सिख ही तुहाडा बेअदबी करने वाला है। बठिंडे जिन्ने बेअदबी दे केस होए ने, आ मेरे नाल सारे जथेदार साहब हुंदे ने, तो सारे कोई कौर है कोई सिंह है, किंदे उल्ट असीं लड़ांगे जाके यार? सो एहो जी गल क्वेश्चन तां पैदा करो जो उहदा आंसर देना है। हाले इहदा इक्को ही है, 295 दे विच वाधा करना, मौत दी सजा करनी। अगे अमेंडमेंट 2016 च भेजी सी, वो अगे सेंटर च पई है, पर इन्हां सरकारां दा फर्ज बनदा है उस चीज ते प्रेशराइज करना। दूसरी गल, मैं इत्थे जकारे छड्डांगा मारांगा, पर आप दे मुंडे नूं मैं पिछे कर दियांगा। मरावांगा तो मैं तुहानूं मरावांगा, आप तां मैं मरना ही नहीं ना यार। गल ओ करो जिहड़ी वाजिब हुंदी है। हर बंदा इत्थे आके एक गल कह के गया है कि यह इंसाफ नहीं होया, पर असीं इंसाफ लेना है। फिर लेना किस तों? तुसीं एक साइड ते तुसीं कह रहे हो कि सानूं इत्थों इंसाफ नहीं मिलना, दूजी साइड ते कहने इंसाफ लेना है, ते फिर लेना किवें हो? अज किवें लवांगे? हुण गल की है, सिखां लई की प्रॉब्लम आउंदी है? सानूं इतिहास सिखाउंदा, सानूं हिस्टरी सिखाउंदी है। लखपत राय होया सी, जिन्हें कहा सी कि एक खत्री ने सिख पैदा कीते ने, दूजा खत्री इन्हां नूं खत्म करे। तो उस वक्त की होया, सिखां ने अफगान दे नाल एक थां ते समझौता होया, ते कौड़ा माल दे थरू लखपत राय नूं सिखां नूं हैंड ओवर करता। जदों सिखां नूं लखपत राय देता, तो सिखां ने आपदा हरमंदर साहब दा बदला उस तो लिया, क्योंकि हरमंदर साहब दा जिहड़ा सरोवर सी वो लखपत राय ने गंदगी दे नाल भरिया सी। सो बहुत थावां हुंदियां ने, आपां बिना गल तो भी नहीं लड़ना, बहुत थावां ते ने। अज भी वो प्यो पुत्र लखपत राय ने, अज भी उन्हां च ओही आत्मा है। उन्हां लखपत राय नूं अंदर सुट्टण दे लई सानूं दूजिआं नाल समझौते भी करने पैणे। इतिहास तो बाहर तुसीं नहीं जा सकदे। सिख हमेशा लड़दा आया है। एक सिख ऐसा करैक्टर पैदा होया दुनिया दे अंदर, एक ऐसी बरात बनी सी, हरमंदर साहब दी बेअदबी हुंदी है, ते एक सिख उठ के चिट्टे कपड़े पा के ते एक बरात तैयार कीती है, जिहड़ी 100 कदम ते जाके अगे मौत खलोती है। शहीद भाई गुरबख्श सिंह जिंदे वर्गी कुर्बानी दुनिया ते नहीं हुई। तो सिख उदों भी लड़े ने, सिख भजे कदों ने। फिर उस तो बाद जथेदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल, जिन्होंने ननकाना साहब शरेआम कष्ट दे के मार दिता गया। फिर उस तो बाद 2015 सीधा ही आप आ जाने, 61 भी विच आउंदा है, 78 भी विच आउंदा है, तो लास्ट 2015 दे विच 2 बंदियां नूं गोलियां नाल मार दिता जांदा। ये कौन सी? ये तां तुहाडे सिख सी, जिन्होंने तुसीं मुख्य मंत्री बनाया सी। ते
ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੜਾ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਟਾਈਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਸ਼ਰਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ? ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਛੱਡੋ, ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ, 295 ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਹਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਨਸਰ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ? ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ ਅਸੀਂ? 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓ, ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਓ, ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਾਓ। 2 ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਜੇ ਆ ਕੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਿ 2007 ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ 3-4 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੜ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਜਬ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, 2 ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ 2 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 295 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਪਟਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ। ਜੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਟ ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं बेनती करा बाबा बख्शीश सिंह जी 2 मिनटा वास्ते हाजिरी भरनगे। भाई सुखचैन सिंह जी अतला पहुंचे, भाई सुरेंद्र सिंह जी नथाना, सरदार इंद्रजीत सिंह जी रिटायर्ड इंजीनियर नियामी वाला तो पहुंचे, उन्होंने बहुत धन्यवाद। गुरुद्वारा रामसर साहब धनौला तो साध संगत पहुंची, उन्होंने बहुत धन्यवाद जी। बाबा बख्शीश सिंह जी। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, 2 मिनट का समा मिलिया, अद्धा कु मिनट धक्के तुके ना ले जागा मैं, होर 2.5 मिनट तुहाडे नाल गल करनी आ। गुरु दी फतेह आ, गज के बुलाउणी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 2 मिनट ही मिले ने, 2 मिनट जी आपां गल करनी आ। कोई मैनू ये नहीं कह सकदा भी तत्तियां गल्लां ही करन जाणदे आ। जेल भी कट्टी आ, चराहे च ठोके भी ने ते अग्गों भी तैयार रहन। जां तां सरकार करे फैसला, सरकार बैठी है इत्थे, जां तां गुरु ग्रंथ साहब दा करे इंसाफ, शहीदां दा इंसाफ, नहीं ते फिर ए रोडे पोडे हो जाना। गुरु दी हजूरी च अमृतधारी केसाधारी कुलवंत सिंह पंडोरी भी बैठे ने, पुराने सज्जन ने। इस्तीफा जे सरकार नहीं करती। भगवंत मान तुहाडा मुख्यमंत्री नहीं है, तुहाडे मुख्यमंत्री बैठे ने दिल्ली ते दिल्ली दिल्ली आ। दिल्ली कभी भी साडा साथ नहीं देगी, दिल्ली कभी साडा इंसाफ नहीं देगी। अज दी डेट तक हुण तक मैं कहना सानू कोई उम्मीद नहीं। जे उम्मीद है गुरु ग्रंथ ते खालसे पंथ तो, जे तुसीं इंसाफ कर दो ठीक है, नहीं तां फिर जिहड़ी गुरु ने सानू हुक्म कीता आ कृपान ते हथ जाना पाक ते पवित्र हुंदा आ। सिख पहला भी फैसले करदे ने, सिख इलैक्शन च नहीं सिलेक्शन च विश्वास करनगे। असीं अपने लीडर भी आप चुरांगे ते असीं फैसले भी खुद करांगे। अज दा ही तुहाडे कोल टाइम है, इस तों बाद दा तुहाडे कोल टाइम नहीं। सानू मारो गोलियां, सानू सुट्टो जेल च, गुरु घर आए नूं झटकाया जाऊगा जेड़ा भी गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबी करूगा। इन्हीं बेनतियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करा भाई साथ, मैं बेनती करा भाई सुखजीत सिंह जी खोसा 2 मिनट वास्ते वो संगत नाल सांझ पाउणगे। उन्हां तो बाद मैं बेनती करूं वारिस पंजाब दी मुखी भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह जी, वो तैयार रहन जी। भाई सुखदीप सिंह जी खोसा। सतगुरु साहब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे खालसा जी, रसना नूं करिए पवित्र गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहली बेनती है भी ये छिंज नहीं है ते ना कोई टूरनामेंट। प्रशासन नूं बेनती है भी ट्रैफिक रोकिया जाए, संगत दा इकट्ठ वधदा, संगत उधरले बन्ने बह जाओ, नौजवानों इत्थे ही बहना शुरू करो, बैठो सारे जने थल्ले। पहली गल ते करिए क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी हजूरी विच इदां खड़े चंगे नहीं लगदे। असीं ये नहीं चाहते कि कोई ब्लॉक की जाए, पर साड़ी मजबूरी है, गुरु साहब का अदब सत्कार रखना भी जरूरी है। सो हुण गल हो की रही है, असी कहते सीगे पंथ वाले इकट्ठे नहीं है, परंतु जदों कुंवर विजय प्रताप सिंह जी बोल के गया, मैनू लगता सरकार वाले भी इकट्ठे नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबी दे इंसाफ देण वास्ते सरकार एकजुट नहीं लगती। सरकार नूं एकजुट होना पवेगा, क्योंकि जेड़े खदशे कुंवर विजय प्रताप सिंह जी प्रगटा के गए ने स्टेज ते, उन्हां नूं
ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਭਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬਦਨਾਮ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ, ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, 3 ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਟ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਹੀ ਨੇ, ਐਲੀ ਅੱਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਐਵੇਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਗੁੜ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਇਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀਰੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਢੀਠਤਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਢੀਠਤਾਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਪਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਕੌਣ ਆ? 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਪਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਬਚਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਸੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਕੇਰੀਆਂ 16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰੱਗ ਅਫੈਕਟ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਆ ਉਹ, ਔਰ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪਛਾਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਦੋਆ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕ ਚੱਕੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਡੀਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਲੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਹਿਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। जुगो जुगो टल गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी जुड़ बैठी साध संगत जी फतेह साझी करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। टाइम थोड़ा विचारा बहुत हुई ने, कुंवर जी ने तुहानू बहुत विस्तार च दसिया गल्लां सारियां। सानू सब नूं उन्हां दी गल्लां यकीन आ, किसी ने कोई किंतु परंतु नहीं गा। जो उन्हां गल्लां कीतियां असीं सब मानदे आ और इस संगत भी सारी मानदी आ, पंजाब मानदा है। और गुरु जी का जड़ा बचन है, गुरु ग्रंथ साहब का जड़ा जिन्होंने इन्होंने बेअदबियां कीतियां ने और उन्होंने सजा मिली है और वो इस वेले सत्ता चो बाहर ने। जे गां भी कोई गलतियां करेगा जाने अनजाने च ते संगत उन्होंने भी कट के बाहर रखेगी। मैं तुहानू यकीन दिवाना है कि असी इस गल ते बेज़िद हैं पक्के तौर ते कि असी ये न्याय दिवाना है। ये न्याय असी नहीं दिवाना, असी एक जरिया बनना है दिवाना गुरु महाराज जी ने। सो बहुता टाइम ना लेंदा होया मैं बेनती करांगा कि जी अगली गल रखनी है मेरे सीनियर भी ने अपने कुलतार सिंह जी स्पीकर साहब वो गल कर लेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद निजर साहब जी दा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच ते संगत दे विच। गुरु 20 विसवे संगत 21 विसवे किस तरह कहते हैं, दोनों की हाजरी दे विच सरकार भी वादे कर रही है ते आपां भी अपना जिहड़ा दुख है दस्सिया। हुण मैं बेनती करां साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार कुलतार सिंह जी संधवा स्पीकर साहब वो भी संगतां दे नाल अपनी विचारां दी सांझ पाउणगे। पिंड चौके तो संगत पहुंची है, प्रसादे की सेवा लेके हाजरी लवा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जंडा वाले तो बड़ी गिनती संगत पहुंची, उन्होंने धन्यवाद। पक्के कला तो संगत पहुंची है, रामपुरे तो संगत पहुंची, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरदार कुलतार सिंह जी संधवा स्पीकर साहब। वालिए दो जहां निमाणिया दे मान निताणिया दे ताण न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे बाणी के बोहित कलयुग के जहाज जुगो जुग टल सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पवित्र पावन हाजरी दे विच जुड़ बैठे गुरु दे प्यार खातर गुरसिखां दे प्यार खातर ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परसों मैनू मेरा एक साथी कहंदा पंथ बड़ा गुस्से च आ की तुसीं उत्थे जाओगे? तो मैं उन्होंने हथ जोड़ के जवाब ये दिता सी कि कुलतार सिंह स्पीकर होने तो पहला सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सिख है। ये संगत के चरणों की धूड़ है। मेरा जदों मैं कुछ नहीं सी, मैं उदों भी इत्थे आउंदा सी। अज गुरु ने बख्शिया सारा कुछ, संगत ने बख्शिया। किसी ने कहा भी सरकार है, और गुरु ने एडी कृपा की। इस सरकार तो भी उत्ते बैठा कुलतार है, तो स्पीकर बनाया। बड़ी वड्डी कृपा की है गुरु ने, बहुत वड्डी कृपा की है। सरकार नूं सवाल पूछ सकते हैं। और कल असीं सरकार नूं सवाल पूछया, मैं ते मानयोग मंत्री साहब बिल्कुल नाल सी, और जिन्नियां गल्लां इत्थे होईयां ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ। ਸੀਨੇ ਤਪੇ ਪਏ ਆ, ਤਪੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ। नींद नहीं आउंदी, अरदासां करदे हैं,
बड़ा वड्डा सच्चे पातशाह ने अहुदा बख्शिया पर नाल फर्ज भी बहुत वड्डा बख्शिया। लेकिन मैनू ये लगदा कि गुरु बहुत मेहरबान है, संगत बहुत मेहरबान है। अज इंद्रवीर सिंह निज्जर जिहड़े कि इस सरकार ने हथ जोड़ के संगत के सामने बैठी है, कुलवंत सिंह पंडोरी गुरसिख पहला ने हथ जोड़ के गुरु साहब के चरणों च बैठे हैं। अरदास यही करते हैं कि सच्चा पातशाह गुरु की नाराजगी नालों संगत की नाराजगी नालों कहते ना करवत भला ना करवट तेरी, उदू बिना तो फिर मौत ही चंगी है। असी किसे भाव भी संगत की नाराजगी मुल नहीं लै सकते, गुरु की नाराजगी मुल नहीं लै सकते। और मैं गुरु के चरणों च खड़ के कहना भी गुरु बहुत मेहरबान है, बड़ा दयाल है। आ 7 साल जेडे लाए ने छाणने भी लाए नाल, बड़ा कुछ साफ ही हो गया पंथ नूं गां। जेडे वैसे तो भी मुश्किल ते सिख दा मतलब चोली दामन का साथ है, जे आप ते ना मुश्किल पई हो फिर किसी होर दी मुश्किल च जाके खड़ जांदा सिख मूहरे। सिखां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बाली गल मैं डिटेल च मैं करनी नहीं क्योंकि कानूनी गल है। महीने 1.5 महीने बाद गुरु करे मेहर आपां शुकराने दा समागम करावांगे, शुकराने दा। बोले सो निहाल। ते जे नहीं हुंदा ते फिर की लेना ना सरकारां, फिर साडी सरकार है, साडा सरकार साडी गुरु है, साडा गुरु है, साडा गुरु है, सब कुछ साडा गुरु है। सो सारी कार्रवाई मुकम्मल होएगी। और ये गल क्योंकि मैं सरकार नहीं हाँ, मैनू तुसी सरकार तो उत्ते बिठाया, मैं सरकार तो पुछ सकदा, तुसी मैनू कानूनन हक दिता, ये मैं पुछ के कह रहा। बंदा किते भी झूठ बोल सकदा, जेड़ा बंदा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हाजरी संगत की हाजरी झूठ बोले ना इत्थों दा ते ना उत्थों दा, सो ये हमाकत कुलतार सिंह तो कदे नहीं करेगा। सो गुरु साहब मेहर करन, सारियां दे तौखले है क्योंकि ये मामला ही है। सो आपां शांति नाल सिखां दी ताकत दा किनू नहीं पता, मैं कनेडा ते ही जाया किनू नहीं पता, वो दुनिया के उत्ते राज करदे, एक किरपा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी। मैनू कल किसी सज्जन ने दसिया, मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैं क्या श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सिक्ख्या जेड़े करके यह काम हुंदा। एक मुसलमान ने साडे कबीर नूं कहा, कहंदे तुहाडे नालों वड्डा कोई नहीं। कहंदे की गल? जदों सरकारां बदलदियां एक कौम दूजी कौम दे धार्मिक स्थान ढा दिंदी सी। हिस्टरी च होया, हिस्टरी च होया। कहंदे जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की कृपा नाल खालसा सरकार बनी तां किसी ने मसीत दे उपर गोहा लाता सी, गोहा लाता सी। ते जदों महाराजा रणजीत सिंह कोले ओदी शिकायत गई ते महाराजा रणजीत सिंह कहंदे आप चल के गया ते ओ गोहे नूं कहंदा तोलो इहनूं किन्ना है, जिन्ने किलो गोहा सी उन्ना सोना उन्हें दान किया। ए श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सिक्ख्या ही करा सकती है, होर कोई नहीं करा सकता। सो संगत जी जे जज्बाती होया, क्योंकि आपदे मां बाप कोले आके बंदा जज्बाती हो जाता, कोई गल संगत की शान मेरे गुरु की शान च घट वध कह गया होवां तां सिख हमेशा सिखदा है ते संगत ते गुरु बख्शणहार है। इन्ना कहंदा होया मैं खिमा रजा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब जी जिन्होंने ने बहुत वड्डियां गल्लां संगतां दे विच कहियां, क्योंकि गुरु सब दा सांझा है, इन्हां दा भी उन्ना ही है। अगे गुरु जानदा है जां आउण वाला समा जानदा सरकार की करदी है ते पंथ ने की करना। मैं हुण बेनती करां साडे बहुत ही सत्कारयोग बापू गुरचरण सिंह जी, पिता जथेदार जगतार सिंह जी हवारा, वो संगतां नाल 2-4 मिनट वास्ते संबोधन होंगे। उन्हां तो बाद भाई नारायण सिंह जी चौड़ा तैयार रहन।
ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਂਦਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਦਰੋ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੰਤਾਨਾ ਘੋ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਕਰੀਬਨ 10-25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਆਓ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੁਕ ਛਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੁਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਲਾਦ ਸ਼ੈਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਬਲੈਂਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ, ਸਟੇਟ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜੇ। ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਛਲਾਵਿਆਂ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛਲਾਵੇ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੁਕਾਰ ਹਮਾ ਹੀ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ
हलाल बुरदन बाद शमशीर दस्त कि गुरु दे हुक्म नूं मनदे हां। जे मनदे हां ते इन्हां ने ऐलानिया तौर ते कहता तुहानूं न्याय नहीं जे मिलना ते असीं न्याय लैना जाणदे हां। जे दरबार साहब ते हमला करन वाली इंदिरा गांधी दा न्याय किसी अदालत कोलों करवाउणा हुंदा तां कदी ना मिलदा। ये गुरु महाराज दी बख्शिश है। भाई सतवंत सिंह ते भाई बेअंत सिंह ओदे सज्जे ते खब्बे पासे गुरु महाराज ने तैनात कीते सन। ते जे जालम बेअंत सिंह ने सिख नौजवानी नूं दाणियां वांग भुनिया ते भाई दलावर सिंह भी ओदे सज्जे खब्बे पासे गुरु महाराज ने तैनात कीता सी। जे न्याय लेना ते गुरमत दे उपदेशां दे पहरेदार बनिए ते जे न्याय मंगना ते किसे नहीं देना। मंगिया कुछ नहीं जे मिलदा। मंगण वाले मंगते अखवाउंदे हन ते देण वाला दानी बन के ना करी जांदा है। कहंदे हन कि तत्तियां गल्लां खालसा जी तत्तियां गल्लां दा कोई नहीं। असीं तत्ते काम कीते हन। असीं जरिया है जुल्म जेलां कटियां हन तसीहे झले हन। ये छैनी आया सी जदों जेल ब्रेक होई सी मेरी तफ्तीश करन। सवेरे 9 वजे तो लैके रात के 9 वजे तक पूरा जोर ला रहा ते कहंदा हुण आखिरी एक सीज फायरी अद्धे घंटे लई को काम दी गल दस दे। ओ बड़ी अंग्रेजी झाड़दा सी। मैं कहा इफ दे एस्केप आई एम वेरी 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 हैप्पी। और जेड़े सारे जलाद ओदे नाल सन ਉਹ मैं ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਤਾੜੀ नहीं मार सके। लेकिन मैं ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇੜੀ आ गई सी। ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੇ ਆਈਜੀ ਸਨ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਆਈਜੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। मैं क्या उन्होंने पूछ लियो। 5-6 दिन ठखेड़े पै रहे। जदों मैं अखीर च दसिया कि क्यों नहीं आया उन्होंने पता सी कि कोई ना कोई खरी सुन लेनी है मैं ते मेरी बेइज्जती हो जानी है। खालसा जी तत्पर होवो अमृत धारी भी होवो ते अमृत दी कमाई भी करो। पूजा अकाल दी परचा शब्द दा ददार खालसे दा ते अमृत दा फलसफा की है दया। दयावान बंदा ही धर्मी हो सकता है ते धर्मी बंदे च ही हिम्मत आउंदी है ते हिम्मती बंदा ही सारे वकारां दे मोह तो मोह कम हुंदा है ते साहिब दा दर्जा भी उन्हों ही मिलता है। जब जी भगती जाप शक्ति सवैये वराग चौपाई त्याग ते आनंद साहब खुशी ते खेड़ा चढ़दी कला दा प्रतीक। जे चढ़दी कला विच रहना है ते गुरु दे लड़ लगिए गुरु दे हुक्मां दे पहरेदार बनिए। मन वो 1.5 महीने का छलावा दे गया कहंदा कि मैं सरकार तो उत्ते हाँ। जे सिख है ते फिर कुंवर विजय प्रताप सिंह का बेशक पोलिटिकल बयान सी स्टेटमेंट सी कि सिट ने बादलों की तब्दीश नहीं की खाना पूर्ति की है। तब्दीश की लोड़ नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए। बेशक पोलिटिकल स्टेटमेंट है कानूनी यदि कोई कार्रवाई नहीं। मैं सारिया ही जिन्नियां भी भावे जेड़ा जस्टिस रणजीत सिंह सी जस्टिस जोरावर सिंह सी जोरा सिंह सी ते यदि कुंवर विजय प्रताप सिंह दी भी जेड़ी रिपोर्ट है ਇਹਦਾ ਮਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੇਸ ਪਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਰੀ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ? ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਕੇ ਪਥਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਬੱਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 94631 42651 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਛੜਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 47 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ 1.5 ਜਾਂ 2% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, 90 ਜਾਂ 95% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਇਹ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
दरबार साहब ढा दिते जाते ने, अकाल तख्त साहब ढा दिते जाते ने। साडे नौजवानों दे झूठे मुकाबले बना बना मारे जाते ने। अज भी वो लड़ाई लड़ते साडे योधे सूरमे जेलों दे विच बंद ने, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰਾ ਸੋਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬਦਵਾਨੀ ਝਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਵਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, तुम्हारी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, तुम्हारी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, अगर ना समझे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ये समझना पैना है कि साडी जड़ी बर्बादी दियां कहानियां ने इस पंजाब नूं बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। ये अज दे नहीं, ये 47 तो लैके शुरू होए ने। सो हुण समझण दी लोड़ है। इत्थे आपां गल करके गए, सरकार दे नुमाइंदे बोल के गए कि असीं इंसाफ देवांगे जी। आपां वो भी दौर देखिया कि किड्डे वड्डे इकट्ठ इत्थे होए, बरगाड़ी मोर्चा 6 महीने लगातार चलिया। सरकार दे नुमाइंदे बाजवे वर्गे, रंधावे वर्गे इत्थे इन्हां स्टेजां ते आके बोलते रहे कि सानू चंद क दिन दे दिओ, असीं इंसाफ करांगे। पर होया कि छलावे च लैके, धोखे च लैके वो मोर्चा भी चुका दिता गया। अज सरकार दे नुमाइंदे आए अज भी ये गल कह के गए कि सानू समा दे दो जी, महीना डेढ़ महीना होर दे दिओ जी। यही केजरीवाल सी वोटां तो पहला कहंदा सी कि बेअदबी दा इंसाफ, बहबल कलां गोली कांड दा इंसाफ साडी सरकार आउण दिओ, 24 घंटियां च करांगे, 24 घंटियां च। अज तां 7 महीने हो गए, अज भी वही सिट्टां, वही पड़तालां, वही जांचां हो रहीआं ने। ये अपने कोले गल अज साफ हो गई कि उन्हां दी पार्टी दा ही नुमाइंदा, उन्हां दी पार्टी दा ही MLA कुंवर विजय प्रताप ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਮੁਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਉਹ ਬਹਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਆ। साडे घरां च वैन पै रहे ने, सिवे साडे वल रहे ने। सो ये गल भी तुहानूं समझनी पैनी आ। अगली मैं गल करनी चाहुंदा पाणियां दे उत्ते, क्योंकि अज एक पासे ते पंथक इकट्ठ है इंसाफ लैण लई, सराबे भी एक मोर्चा लग्या होया है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे लई, ते तीजे पासे आपां देखदे हां कि अज पंजाब ते हरियाणे दी एक मीटिंग होण जा रही है। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ यही जागरूकता लियाउणी आ। भाई जी ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ कि जो बड़े पद्धर ते रौला पैंदा जदों भी कोई चोणां आउंदियां ने कि सूबे दे अंदर तां SYL दे मुद्दे नूं उभारिया जांदा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत कीती है कि पंजाब ते हरियाणा बैठ के मसले दा हल कढण, पर तुसीं देखोगे गल कि जिहड़ा पंजाब दा मुख मंत्री, पंजाब दा मान कहा गया भगवंत सिंह मान, वो इस मसले उत्ते भी गल गोल करूगा। मेरी गल याद रखियो। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने हरियाणा जो भी वोटां लैणियां ने, केजरीवाल ने राजस्थान तो भी वोटां लैणियां ने,
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਣ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਛਿੰਝੜੀ ਛੇੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਜਮਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੋ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਢਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੋ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਧ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੇ, ਸਦਕ ਨੇ, ਸਰੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ, ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪਾਲ ਚੰਦ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੱਲ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਦਾ, ਛੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। 328 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ SGPC ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਗਮਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਟਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਟੈਬਲਨਾਡ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ BSF ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਬਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ।
अपना बॉर्डर का सूबा है, इस्लामिक पाकिस्तान, हिंदू इंडिया, कॉमरेड चीन तो असी सिख ते पंजाबी घिरे पे हैं। तिन्ने मुल्कां दे कोले परमाणु हथियार है ते जे परमाणु जंग छिड़ गया फिर सिख नूं तां नहीं पुछना, जिवें अज कोई नहीं पुछ रहा। हुण तुसी पिछे देखो, मेरा ख्याल 1987 दे विच जदों सिखां दी लहर आज़ादी दी तकड़ी सी, सेंटर ने भाखड़ा डैम के गेट खोलते सीगे, सानू डुबाउण दी कोशिश की। हुण 3 डैमां साडे सिर दे उत्ते खड़ियां। एक तो रावी दी डैम है, एक ब्यास दी है ते एक सतलुज दी है। सानू डरा के रखिया कि जे तुसी बंदे दे पुत नहीं बनोगे, साडे कोले न्यूक्लियर हथियार भी हैगे है ते असी इन्हां डैमां दे गेट भी खोल सकते हैं। सो ये सारियां चीज़ां बेतबारी हुई पई है। ते जिवें संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने कहा सी, आखिरी शब्द सीगे उस जरनैल दे जिन्हें 3 दुनिया दीयां ताकतां दे नाल अपने हथियारां दे नाल लड़े, रूस, बरतानिया ते इंडिया। ते जे आपां उन्हां दी गल ते अज नहीं होना, फिर जिन्ने भी आपां इत्थे बुलारे बोल के गए हैं, बहुत सोहने बोले हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करता, पर हुण मौका है कि जिन्ना चिर आपां आज़ाद नहीं हुंदे उन्ना चिर असी अपना सिर उच्चा करके ना खड़ सकते हैं ना जा सकते हैं। सो आपां आज़ादी की गल करिए। मैं हमेशा तुहाडा पब्लिक दा, संगत दा, गुरु ग्रंथ साहब दा दास है, अगे तो भी रहूँगा। ते प्रबंधकों का बहुत मैं शुक्रिया करदा जिहड़ा उन्होंने एडा वड्डा इकट्ठ किया कि जे अज भी अखां विरोधियों दियां नहीं खुलदियां, फिर मैं समझदा कि मत थोड़ी है ते तुसी ना चीन दा ना पाकिस्तान दा मुकाबला नहीं कर सकते। जय श्री राम कह दिंदा इस मुल्क दी जे आपां कांग्रेसी है, फिर दिल्ली जाके आपां कहंदे हैं जय हिंद जी। जे आपां बीजेपी नाल है, फिर कहंदे हैं जय श्री राम। सो इहो जिहा काम साडा होया पिया। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की गल मनो, आपां उठिए, अमन पसंद तरीके दे नाल लड़ाई नूं अगे लेके जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मैंबर ऑफ पार्लीमेंट संगरूर सरदार सिमरजीत सिंह जी मान, उन्होंने संगतां नाल अपने विचार रखे है। हुण मैं बेनती करा भाई परमजीत सिंह जी अकाली सिर्फ 2 मिनट वास्ते संगतां नाल संबोधन होणगे। उन्हां तो बाद मास्टर हरजिंदर सिंह जी बीकेयू फतेह यूनियन तो वो 2 मिनट वास्ते हाजिरी भरनगे। भाई परमजीत सिंह जी अकाली 2 मिनट वास्ते। संगतां नूं बेनती है कि बैठो, हजे अपने कोले बड़े बुलारे आ। भाई अमरपाल सिंह जी ने बोलना है, होर बड़े बुलारे आ जिहड़े सारिआं ने बोलना है। जाण दी खिचड़ा ना करो, थोड़ा समा हो रहा, फिर आपां गल्लां विचारां सुण के फिर जावांगे।
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ 84 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ 78 ਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ। ਮੁੱਕਦੀ ਦਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਕਿ ਚੂਕਾਰ ਆ ਜਮਾ ਹੀਰ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਸ਼ਮ ਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, IAS ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬੈਠਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਦੋ ਮੂੰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਵੀ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਹਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 302 ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਹਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਸਦੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ BKU ਫਤਿਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਰ ਕੇ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਚੜੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਚਵਾਣਾ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਪਾਲ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਥ, ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਵਾਰ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਮਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ, ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਓ, 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ ਹਲੇ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਕੇ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪੈਰਲਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪੈਰਲਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। CID ਵਾਲੇ ਤੇ IP ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IP ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿਰਲੱਥ ਜਥਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਲੱਥ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਇਆ ਵੀਰੋ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ 2-2 ਫਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੱਕਾ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਵੀਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਬਥੇਰਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੇਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਮੇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਗੱਲੇ ਦੇ ਨਕਮੇ ਹੋਣਾ ਉਸ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਗੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੇਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਆ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ 9417855314 ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੱਕ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਨੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੋ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਜੋ ਤੇ ਸਿਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਜੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਟਹਿਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਏ 3-4 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸ ਕੋ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੋੜਾ ਸਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਾਇਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਢਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਬਗਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਤੇ ਉਤਰੀਏ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੋਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ 7.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਮਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੜੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਲਓ, ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧਵੀਂ ਘਟਵੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲੈਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾ ਬੋਦਲਾ ਤੋਂ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਕਟਿਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ, ਮੀਟਿੰਗ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਈਏ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਈਏ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ। 2017 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ, ਔਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਸਕੇ। 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ, 2018 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 100% ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ 0 ਤੋਂ 30 ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ 30 ਤੋਂ 60 ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 100 ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ, ਸਟੇਜ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਈਏ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲੀ, ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੱਟਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਖੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੈਟ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੋਧਾ ਲਾਣ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਬੇਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਧੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਲਾਂਭੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੂ। ਆ ਜੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੋਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਹ?
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਗੀ ਗਾੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹ? ਸੋ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 45 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 40 ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 150 ਕਹਿੰਦਾ। 1849 ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲੋ, ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂਗਾ ਮਰਨ ਦਾ, ਮਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤ ਤੇ ਨਿਤੇ ਵਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਕਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਲੜਕੇ। ਜੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੀਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਰਾਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1984 ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਪੜੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜੋ, ਬੋਲੀ ਜੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਸਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੱਸਣਾ, ਜੇ ਬੈਣ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖਾਉਣੇ? ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਸਪੀਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ, ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-45% ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧੂਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 40% ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2% ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ? ਫਿਰ
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੋਹਰੇ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਏ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੋ। ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਿਰਨੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਘਰੇ ਵੜੀਏ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਜਨ ਪੜੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ ਤੋਂ ਆ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਇਹ ਭਜਨ ਨਿਤ ਪੜੀਏ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਿਤ ਵਜਨ ਪੜਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਕਿਉਂ ਛਕਣੀ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤ ਨਣ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਭਈਏ ਤੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਸੀ, ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਹਈਆ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਰੋ। ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਘਾਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦਾ? ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਤੇ ਰੀਝ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋਹਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ ਦਲ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਖੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਵਾਂ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲਨਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ 3-4 ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਦੋ ਡਿਟੇਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਆਏ, ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ? ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਜਥੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਆਖਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੌਣ ਲਾਊ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸੌਦਾ ਲਾਊ। ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਵਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਕਰੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 57 ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਜਿਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੀਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਧੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਚੜ ਬਿੰਤੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਜਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਨਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਦਬੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਐਲਾਨਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਓ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਖੱਟ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਖੜੋ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਦਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਬੈਂਕ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜਟਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਜਟਾਣਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰਦ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾਂ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਿਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਪ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਥਾਪੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਥਾਪੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡਫਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਰਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਾਓ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਕਰ ਗਈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਮਗਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਜਾਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਣਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ ਝਟਕਾਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੀ ਪਰ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ,
मैं बेनती करना चाहना ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖ ਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖ ਲੋ। ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕੋ, ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਰਤੀਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਗਦਾਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੁੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੋ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰੱਖ ਦਿਓ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਤੋਰੀਏ, ਦਿਓ ਸਾਥ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਉਮਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕ ਮਾਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ। ਜੁਗੋ ਜੋਗਾ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ
जिस इलाके दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब की गुरियाई नूं रद्द करके ते डम्मी गुरु आ नामधारी कूक के अपना गुरुडम चला रहे हैं, ये उत्थे टक्कर लै रहे ने। और उन्हां वल्लों जिड्डियां वड्डियां किताबां लिखियां गईयां, ओहदा कोई अंत नहीं, तुसीं हुण तक सोशल मीडिया ते वेख चुके होगे। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ केस भी ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 722 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ। 7 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗੁਰਬਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, बहुत सारिया जथेबंदियां गईयां भी ने, पर गिनती दे सिंह गए ने जिहड़ा कि एजुकेशन बोर्ड अगे धरना चलिया। और उस तो बगैर जिहड़ा कि इत्थे गुरद्वारा जुडिशियल कोर्ट अगे भी चले केस, उत्थे भी पहुंचते रहने। सरसे वाली संगत उत्थे आउंदी रही आ, हरियाणे चों आए ने, अज भी हरियाणे चों इत्थे जिस तरह के करनाल साइड तो भी आई संगत। सो मेरी एक बेनती है, मैं खालिस्तान दा विरोधी नहीं, मैं हमायती हां कि साडा घर चाहिदा, पर एक गल दस्सिओ कि जिन्ना चिर एक खालिस्तान नहीं बनदा उन्ना चिर लेखक, पब्लिशर ते श्रोमणी कमेटी वाले ये गुरु साहबां नूं चोर डाकू कातल नौकरानियां दे पेटों बच्चे जमन वाले दस के किताबां लिखी जान, वो किताबां पब्लिश होई जान, वो किताबां बाजारां ताउण ते असीं चुप रहीए कि उन्ना चिर ये सानू नहीं बोलना चाहिए। मेरा सवाल है, ये जिन्ने भी मेरे वीर खालिस्तान की गल करते ने, मैं विरोधी बिल्कुल नहीं। जे किसी नूं शंका होवे, एशियन गेमां तो लगे शुरू होया उदों तो लैके अज तक पिछे भौंके नहीं वेख्या। सो असी आ जिहड़ा किताबां दे विच जहर घोल के साडे इतिहास दे विच इस तरह रलगट करके, क्योंकि सिख अज तक ना मुगलों तो खत्म होए, ना अंग्रेजों तो होए, ना दिल्ली तख्त वाले तो होए, चाहे टैंकां तोपां नाल हमले कीते गए, पर आ जिहड़ा इतिहास जिहड़ा ये लिखिया जा रहा, इहदे पिछे रीजन की आ। सो हुण समा नहीं, पर मैं इक्को बेनती करनी चाहुंदा, सिख कौम इन्हां मसलियां ते चुप क्यों आ? बस इन्नी बेनती करदा आ। खिमादा जाचका और भाई सुखराज सिंह ते सरदार साधु सिंह जी, इन्हां नूं ते समुचे प्रबंधकां नूं ते बाबा हरदीप सिंह या सारे जिहड़े ते चला रहे ने, भाई राम सिंह जी जो कि स्टेज की सेवा बहुत वधिया बाखूबी निभाउंदे ने, मैं समुची इत्थों दे प्रबंधक टीम नूं यह बेनती करदा कि 6 नवंबर नूं बहुत वड्डे पद्धर ते जिला हरियाणे दे विच जिला करनाल ढाचर पिंड दे विच उत्थे लखां दा इकट्ठ हो रहा, जिथे ये इंसाफ की गल भी चलेगी, बेदबी मोर जिहड़े ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की गल भी चलेगी, अते जिहड़ा इतिहास के उत्ते हमले हो रहे ने वो भी गल होनी आ। सो लोकां नूं जागृत करने की लोड़ है ते ये जिहड़ा मोर्चा इत्थों चल रहा है, ये नहीं सानू सोचना चाहिए कि सानू प्राप्तियां नहीं। अज किड्डा वड्डा इकट्ठ है, ये जिहड़ा इकट्ठ हो रहा ये साडी एक प्राप्ति है। ते जेकर दिल्ली तक दे उत्ते असीं सारे उत्थे वक-वक विचारधारा ते इकट्ठे होकर लोग मोदी नूं
ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਿਸਲਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕਹੂਗਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਹੂਗਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਤ ਕਰਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद जथेदार बलदेव सिंह जी सिरसा। अगले बार मैं बेनती करा जथेदार संतोख सिंह जी खालसा पिंड अमृतसर खुर्द हरियाणे तो पहुंचे है, वो 2-4 मिनटों वास्ते संगतां नाल संबोधन होंगे। उन्हां तो बाद भाई अमृतपाल सिंह जी महरों वो संगतां नूं सामने खोणगे। मैं उन्हां दा पहलां धन्नवाद करदे हां कि भाई सतनाम मोटर वर्कशाप लुधियाना 1100 रुपया मोर्चे की सेवा वास्ते अरदास कराउंदे आ। एक बेनती है संगतां दे ध्यान विच कि भाई बलविंदर सिंह जटाना का परिवार इत्थे पहुंचा, उन्हां दा बहुत धन्नवाद जी आया नूं। ते नाल ही यह बेनती है कि कल नूं भाई बलविंदर सिंह जटाना की जो तस्वीर है वो अजायब घर दे विच दरबार साहब लग रही है। सो परिवार तो पहुंचूगा, पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰਾੜ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਭਈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਲਾਸ਼। ਆਓ ਜਰਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰਦ, ਤਹਿਸੀਲ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10 ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 12 ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਉਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕੈਸਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ, 4 ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 4 ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਦਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈਏ। ਸਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲਾਂ ਕੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟਾਉਣ ਦੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਡੰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜੁੜੋ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਚਾਬੀ ਆ, ਛੱਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ, 8000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ 800-900 ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 8-9 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ
8-9 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਰ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ? ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਾਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਾਹਦਾ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੋ 7ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹੀ ਸਟੇਜ, ਉਹੀ ਕੈਮਰੇ, ਉਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਦਲੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵੇਖ ਪਏ। ਕਦੋਂ ਹਿੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਜਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ 100% ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਗਲਾ ਇਕੱਠ ਕਦੋਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਦੋਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਹਜੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਗਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਯਾਰੋ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਅਧੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰੋ ਉੱਥੇ ਖਪੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੋਧ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਤਖਤ ਛਤਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਗਾ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵੱਢਣਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸਨੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਦਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਚੌੜ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਨਸਾਫ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵਿਚਰੀ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ SIT ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਅੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਦੀ
ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜੰਗ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਤਰਜਮਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਦੜੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰਜਮਾਨੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੌਮ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਥ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪੰਥ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਆ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ SYL ਤੇ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।